Yes, bhaiya, we are live. আপনি just Scholarscape এর page থেকে you can see the live and you can share it. Okay. It's coming in your story though. হ্যাঁ পাইছি. I got it. হ্যাঁ, like StreamYard এর এটা new feature add করছে, I don't know What why. should I write though? Come join us. So well, let's start. Assalamu alaikum everyone. Okay, sure. Take your time. একটা second. Uh, হ্যাঁ, I'm ready. All good. Sure. Assalamu alaikum everyone to welcome to Scholarscape's new webinar. আজকে আমাদের guest হিসেবে আছেন মীর তৌসিফ ইসলাম ভাইয়া, who is studying in like University of Tasmania in Australia. So ভাইয়ার থেকে আমরা শুনবো যে এই জার্নিটা কেমন ছিল and এখন অস্ট্রেলিয়ার পরিস্থিতি কিরকম বা স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি কিনা, এগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করবো। সো ভাইয়া, ফার্স্টলি আই উড লাইক টু নো যে আপনার এই জার্নি বা অস্ট্রেলিয়াতে যাওয়ার প্ল্যানটা আসলে কিভাবে স্টার্ট হলো। So welcome salam everyone. আমার নাম তৌসিফ। আমি usually videos বানাই। I was studying in Australia. So আজকে আমি basically share করব আমার কিছু tips and tricks যেগুলো has helped me a lot in my life. So getting back to your question, how it began is basically যে আমার to be honest আমার আপন বোন থাকতো অস্ট্রেলিয়াতে, ঠিক আছে? She has been studying in Australia for a while, and since then একটা মানে অপশন ছিলই যে I can go to Australia for my studies. However, আমি still আসলে কনফিউজ ছিলাম when I started off, because তখন আবার কানাডা নিয়ে একটা ডিফারেন্ট ক্রেজ ছিল। এখন যেমন সবাই অস্ট্রেলিয়া নিয়ে অনেক পাগল হয়ে যাচ্ছে, when I was in my high school years, when I was in grade 12, তখন সবাই কানাডা নিয়ে অনেক পাগল হয়েছিল, and আমার সব ব্যাচমেটস কানাডা গেছে। So কানাডা নিয়ে একটা ইয়া ছিল, but when I thought about it logically, I understood that আমি যদি অস্ট্রেলিয়া যাই, I will get a lot of advantages, অনেক unfair advantages আমার হবে, যেটা আমার কানাডা গেলে হবে না। So that's how I decided যে আচ্ছা তাহলে অস্ট্রেলিয়াতেই যাই, because কিছু unfair advantages আছে যেগুলা আমার আছে, যেগুলো অনেকের নাই, and if I play using those unfair advantages, I'll make something good out of it. So that is how I decided যে আচ্ছা অস্ট্রেলিয়া ফাইনালাইজ করতেছি, অস্ট্রেলিয়াতে যাবো, and then I decided on my unis and started applying আর কি। So yeah, and on top of that আমার অনেক রিলেটিভসও থাকে আসলে অস্ট্রেলিয়াতে। So again, আমার অনেক লাভ হয়েছে ওদের থাকায়, স্পেশালি আমার বোন থাকায়। So yeah, that's how I decided mainly. সো ভাই, আপনার অস্ট্রেলিয়াতে অ্যাপ্লিকেশন কোন সালে করেছিলেন? আমি 2022 তে করছিলাম। I finished my A levels in 2022 June. তারপর around August আমি apply করছি for different universities in Australia. Great. In that case, like আপনি কি অন্য কোনো কান্ট্রি কনসিডার রেখেছিলেন, লাইক ইউএসএ অর আদার ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ? No, to be honest, not really. As I said, আমি কানাডা অনেক কনসিডার করছিলাম, বাট পরে কানাডা যাওয়া হয় নাই। কানাডা অস্ট্রেলিয়া আসলে অনেক সিমিলারই দুইটা দেশ, অনেকেই বলে in terms of their universities and fees and English speaking country. USA তে to be honest, আমার আব্বু আমাকে বলছিল যে অ্যাপ্লাই করতে, because there are a lot of more scholarship opportunities in US. To be honest, Australia and Canada are more expensive options. USA তে আরো অনেক scholarship options ছিল যেগুলো I could have explored, but according to my research, I realized যে USA তে in the long run settlementটা এতটা easy না. So it's a bit difficult. It's not impossible, but it's a bit more difficult compared to Australia or Canada. So that is why I thought যে আচ্ছা না, I'll stick to Australia and Canada. এই দুটাতে settlement একটু easier option আছে compared to US. So yeah, এরপরে কানাডা বাদ হয়ে গেল, because I thought যে অস্ট্রেলিয়া আসলে অনেক লাভ হবে আমার. So that's how I decided primarily. Yeah. ওকে ভাইয়া। সো ভাইয়া, লাইক অস্ট্রেলিয়াতে অ্যাপ্লিকেশনের সময় যে জিনিসটা লক্ষ্য করা হয় যে এজেন্টের থ্রু বা এজেন্সির থ্রুতে হচ্ছে অ্যাপ্লাই করতে হয়। সেলফ অ্যাপ্লিকেশন বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটি অ্যাকসেপ্ট করে না, লাইক এক্সেপ্ট সাম ইউনিভার্সিটিজ। সো ইন দ্যাট কেস, লাইক এই জিনিসটা আসলে কিভাবে কাজ করে, বা লাইক এজেন্সির থ্রুতে গেলে আমাদের লাভটা কি?
To be completely honest with you, I see this as a more of a disadvantage than an advantage because when you have your application in your own hands, তোমার অনেক বেশি কন্ট্রোল আছে, রাইট? তুমি রাইট। অনেক কিছু করতে পারো অ্যাপ্লিকেশনে। ইউএসএ তে যেমন আপনার যখন দেখবেন যে বেশিরভাগ মানুষ যারা বড় বড় স্কলারশিপস পাইছে, a lot of people get huge scholarship in রাইট। US and Canada as well. অলমোস্ট সবাই নিজের থেকে অ্যাপ্লিকেশন করছে। যত মানুষ মানে আ there were people to guide them হ্যাঁ? যে আচ্ছা হ্যাঁ, there were guides বাট একদম ডিরেক্টলি এজেন্টের মাধ্যমে কম মানুষই করছে in US. So that is a problem with Australia যে you always need to go through an agent and again that does not give you much control over your application. তো to be completely honest বেশিরভাগ এজেন্টরা আসলে চায় না আপনি খুব একটা বড় স্কলারশিপ পান। এটা একদম ট্রু ফ্যাক্ট বিকজ তাহলে ওদের কমিশন একটা প্রপার কমিশন কমে যায়। সিম্পল বিকজ এজেন্টরা লাভই করে আপনাদের টিউশন ফি দিয়ে। আপনারা যে টিউশন ফি দিবেন তার থেকে এভরি সেমিস্টার ওরা 10 থেকে 15% একটা কমিশন পায়। বাট when you get a good scholarship আপনি টিউশন ফি দিচ্ছেন না। তো ওদের কাছে আসলে ইয়াটা যায় না, কমিশনটা যায় না। তো এর জন্য আসলে টু বি কমপ্লিটলি অনেস্ট অনেক সময় দেখা গেছে যে বাংলাদেশের বেশিরভাগ এজেন্টরাই আম স্কলারশিপের জিনিসটা এত মানে সিরিয়াসলি নেয় না, যতটা আপনার নরমাল অ্যাপ্লিকেশনটাকে এত সিরিয়াসলি নিবে। এখন ওরা আপনাকে বলবে না যে না এপ্লাই করো না। আপনার স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন করবে না এমন কিছু না। কিন্তু দেখবেন আপনি যখন নরমাল অ্যাপ্লিকেশন করাবেন, ওরা আরো অনেক জলদি করবে, আরো enthusiasm নিয়ে করবে। বাট when you're applying for a scholarship দেখবেন they'll act very lazy and reluctant, which makes it a bit of a problem. বাট এজেন্টের মাধ্যমে যাওয়ার আমার কাছে মেইন লাভ মনে হয় যে মানে আপনার কিছু করা লাগতেছে না এগেন মানে ইউ আর পেইং দ্যাট প্রাইস বাই পেইং মানে কি বলবো হাই টিউশন ফিস বা ধরেন হ্যাভিং নো কন্ট্রোল ওভার ইউর অ্যাপ্লিকেশন তো এগেন আপনি যদি এজেন্টের কাছে মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন করেন জাস্ট প্রাইমারিলি ইউ জাস্ট গিভ ইউর ডকুমেন্টস টু দ্য এজেন্ট অ্যান্ড এজেন্ট বাকিটা সব করে তো আপনার কন্ট্রোল কম থাকে এগেন আপনার হ্যাসেলও কম নিতে হয় বেশিরভাগ জিনিস এজেন্টই করে আর কি সো আই সি বাট দিস অ্যাজ a more of a disadvantage but some people see it as an ইন দ্যাট advantage. কেস তাহলে হচ্ছে লাইক সেলফ অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকচুয়ালি কেন অ্যাকসেপ্ট করে না ইউনিভার্সিটিরা? বা আমি কিছু ইউনিভার্সিটি ইমেল করেছিলাম, তারা বলছিল যে তারা সেলফ অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকসেপ্ট করে, বাট তারা স্টিল এনকারেজ করে যে যাতে আমরা এজেন্টের থ্রুতে অ্যাপ্লাই করি। তো এরকম ইমেলের রেসপন্স আসছিল। সো লাইক তাহলে সেলফ অ্যাপ্লিকেশনের মানে প্রবলেমটা কোথায় ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে? আই থিঙ্ক ইউনিভার্সিটি এটাকে অনেক ঝামেলা হিসাবে দেখে বিকজ একটা ইউনিভার্সিটির কাছে যখন এজেন্টের মাধ্যমে আসছে হুম। দ্যাট ইউনিভার্সিটি একটা মানে ভরসা পায় যে হ্যাঁ তোমার সব পেপার্স ঠিক আছে সব ডকুমেন্টস ঠিক আছে বিকজ আপনি যখন একটা ট্রাস্টেড এজেন্সির মাধ্যমে আসেন তখন ইউনিটাকে আপনার কাগজপত্র দেখে অফকোর্স আপনার কাগজপত্র তাও দেখে ওরা বাট ওরা একদম ইন ডিটেল ভেরিফাই করে না অনেক সময় দেখা যায় যে ফর এক্সাম্পল লেটস সে আপনি ফর ইউর ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্টস আপনি কিছু অ্যাসেট দেখাইতেছেন তো দ্য ইউনিভার্সিটি ওয়ন্ট কি বলবো অ্যাকচুয়ালি do a lot of verification if it's coming রাইট। through an agent. But if when you're applying on your own, তখন ধরেন ইউনিভার্সিটি আপনাকে ট্রাস্ট করতে পারে না। ইউজুয়ালি বেশিরভাগ সময় ওরা বুঝে যে এখানে অনেক স্টুডেন্টরা আছে যারা ধরেন ফেক ডকুমেন্টস দেখায় বা ফ্রডুলেন্ট কাগজপত্র করে। সো এর জন্য আসলে ইউনিভার্সিটি নিতে চায় না। অ্যান্ড এটা টু বি কমপ্লিটলি অনেস্ট স্টুডেন্টদেরই দোষ। ইন দ্য পাস্ট অনেক স্টুডেন্ট এরকম যেহেতু ফেক ডকুমেন্টস দেখাইছে এর জন্যই আসলে ইউনিভার্সিটিরা এখন ট্রাস্ট করতে পারে না। সো দ্যাট ইজ দ্য প্রাইমারি রিজন বাট আই জেনুইনলি থিঙ্ক এটা চেঞ্জ করা উচিত আই থিঙ্ক এই প্রসেসটা শুড বি চেঞ্জড বাট আনফর্চুনেটলি এখনো কোনো চেঞ্জ দেখতেছি না আমরা আই হোপ ফিউচারে দেখতে পারবো আর কি শিওর ভাই। ওকে ভাই, দেন নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে লাইক ইন টার্মস অফ টিউশন ফিস বা কস্ট, কেন আমি অস্ট্রেলিয়া চুজ করব ওভার ইউএস অর আদার চিপ কান্ট্রি যেখানে আমি কম টিউশন ফিজে পড়তে পারবো? ঠিক আছে? আমি যতদূর জানি যে অস্ট্রেলিয়াতে অনেক কস্ট লাইক টিউশন ফিস এন্ড লিভিং কস্ট ইজ হিউজ। সো ইজ হুম দ্যাট ট্রু? এন্ড তাহলে আমি কেন অস্ট্রেলিয়াতে পড়বো? Um, I think this is true যে আপনার tuition fees are quite high, right? But I think একটা primary reason people should consider Australia is because Australiaর income to expense ratio. Again, মানুষ বলে এখানে living cost অনেক বেশি, but when you actually work, আপনার ইনকামটা অনেক হাই এখানে। As you must know যে ধরেন স্টুডেন্টরা সে কি করে? ধরেন usually people start off with part-time jobs and then eventually পড়াশোনা শেষ করে ভালো জবে যায়, ভালো, ভালো চাকরি করে। They climb up the corporate ladder and stuff. So throughout this whole journey, you are getting paid a lot of money, usual compared to any other country যেটা আমি মনে করি। Especially as a student when you are
let's say you are working a minimum wage job, you are still making $25 an hour এখানে, যেটা দিয়ে you can live comfortably as a student আমি মনে করি। বাট এগেন $25 is the minimum wage, এখানে বেশিরভাগ স্টুডেন্টরা অ্যাটলিস্ট $30 পায়। লাইক এটা কোনো Wow. ব্যাপার না $30 একটা জব পাওয়া অস্ট্রেলিয়াতে, হ্যাঁ, কোনো ব্যাপার না, ইটস নট টু ডিফিকাল্ট। সো ইফ ইউ আর মেকিং $30 অ্যান আওয়ার, ওই যে ইনকাম টু এক্সপেন্স রেশিওটা, তা আপনার, আমি মনে করি ওটা একটু বেটার কম্পেয়ার টু লেটস সে কানাডা অর লেটস সে ইউএস। সো বেসিক্যালি দ্য ইকোনমিক কন্ডিশন বলতে পারো যে when লাইক ইফ ইউ আর মেকিং $30 an hour, আপনার খরচাটা আরো অনেক কম হবে। ইফ ইউ আর মেকিং $30 an hour and you are working let's say 24 hours, যেটা তুমি করে অ্যালাউড, বা 20 hours বা 24 hours, you'll be making around $600 to $700 per week ish. বাট ইয়োর এক্সপেন্স, আপনি ঠিক একটা মডারেট লাইফস্টাইল লিড করেন, আপনার $400 মধ্যে হয়ে যাওয়ার কথা পার উইক, রাইট? সো এই যে একটা টাকা জমানোর বিষয়টা, এই যে ধরেন লেটস সে ইউ আর মেক সেভিং এক্সট্রা $200-300, এটা পিপল মাইট থিঙ্ক যে only $200-300, but when you actually add up the whole amount it becomes a good amount of money. That's the first thing. Second thing, I believe যে এই দেশের আপনার লাইক কি বলবো, ইট ইজ বিকামিং দ্য নেক্সট ইউএস আপনি বলতে পারেন। আই এম নট সেইং নেক্সট ইউএস বলে ঠিক হবে না, আই মিন যে জব অপরচুনিটিস ওইভাবেই বাড়তেছে। মানুষ ইউএসকে কেন এত বেশি পছন্দ করে? বিকজ ওই লেভেলের মানে জবস আছে, স্পেশালি লেটস সে কম্পিউটার সায়েন্স বা আইটি ফিল্ডে। এখানেও ইট ইজ গোয়িং টুয়ার্ডস দ্যাট ওয়ে। এগেন ইউএস এর ধারে কাছেও না এখনো, টু বি কমপ্লিটলি অনেস্ট, বাট যে লেভেলে আপনার ডেভেলপমেন্ট হইতেছে ইন দ্য ফিল্ড অফ আইটি, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল, I believe it's going to create a lot of jobs in the future, যেটা বাংলাদেশি মানুষদেরকে অনেক জব করার একটা বড় অপরচুনিটি দিবে ইন এনি ফিল্ড হোয়াটসোএভার, ইঞ্জিনিয়ারিং বলেন, আইটি বলেন, মেডিকেল বলেন। এই দুইটা আমি প্রাইমারি রিজন বলবো যে ইনকাম হাই অ্যান্ড লট অফ জব অপরচুনিটি আই উড সে কম্পেয়ার টু, অ্যাজ ইউ সেড যে কেন অস্ট্রেলিয়া চুজ করবে, ইফ ইউ কম্পেয়ার টু কানাডা, আমি বলবো এগেন এখানে ইকোনমিক কন্ডিশনস বেটার, অ্যাজ আই সেড ইনকাম টু এক্সপেন্স রেশিও এখানে বেটার, জব অপরচুনিটিস এখানে বেটার। সো ওই হিসেবে আই উড সে it's a pretty good country to come and study in the next few years, especially when comparing it to Australia, sorry, comparing it to Canada or US. And again, US এতে আমার মনে হয় US এর কম্প্যারিজনে ওদের ধরেন সেটেলমেন্ট ব্যাপারটা আরেকটু Right. Clear বিষয়। ইজিয়ার, আরেকটু ক্লিয়ার পাথওয়ে। I'm not saying যে সেটেল হওয়া ইজি, I'm saying when you're comparing it with US, I think Australia আরেকটু easier, and সেটেলমেন্ট একটা ক্লিয়ার পাথওয়ে আছে যে আচ্ছা এটা এটা করবে, এটা করবা, মোটামুটি একটা ভালো চান্স আছে। দ্যাটস হোয়াট আই বিলিভ আর কি। ওকে ভাইয়া, সো ভাইয়া এভারেজ টিউশন ফিস বা লিভিং কস্ট কিরকম থাকে আফটার গেটিং লাইক সে 20 to 25% স্কলারশিপ? So tuition fees are, for average is around 30,000 Australian dollars per year. The average university, which is like I think 22-23 lakhs টাকার মতো বাংলাদেশি টাকা per year. That's the tuition fees আর কি। Our living expense around $20,000 আর কি, 20 বা 25 ইস, একটু ভ্যারি করবে ডিপেন্ডিং অন দ্য লাইফস্টাইল, বাট 20-25 এর উপরে যাওয়ার কথা না আসলে কারোই, ইয়া, লিভিং এক্সপেন্স। সো ভাইয়া এখন একটা জাতীয় কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে লিভিং কস্ট এবং টিউশন ফিস ম্যানেজেবল কিনা? ম্যান, এই কোয়েশ্চেন যে কত বেশি পাই আমি কান্ট ইমাজিন। um I believe for most of the universities আপনি লিভিং কস্ট তো ইজিলি দিতে পারবেন। লিভিং কস্ট আসলে এটা নিয়ে চিন্তা, ইফ ইউ আর অ্যালাউড টু ওয়ার্ক 24 আওয়ার্স per week, if you work just 12 hours তোমার লিভিং কস্ট টেকেন কেয়ার অফ 12 hours, just half that, ঠিক আছে? এখন টিউশন ফি ব্যাপারটা কি, ফর মোস্ট ইউনিস ইউ ক্যান give up to 50 to 60% by working, and একটু বেশি গেলে 65ও দেওয়া যায়, অনেকেই 65ও পারে, টু বি কমপ্লিটলি অনেস্ট। সো ডিপেন্ডিং অন ইউর স্টাডি প্রেশার অ্যান্ড যদি একটা অনেক কিছু ফ্যাক্টরস আছে, রাইট, যে কতটুকু দিতে পারছো, বাট 50% আই থিঙ্ক মোটামুটি ইজিলি পসিবল, 50 to 60, 65ও পসিবল ফর মোস্ট প্লেসেস বা মোস্ট ইউনিভার্সিটিস and for most people also. But there are some outliers যে অনেক মানুষ আছে যারা এক্সট্রা, like some people who are extra hardworking, some people who are extra good at balancing. The primary reason মানুষ দিতে পারে না এই পুরোটা is যে
ইজ দ্য প্রবলেম উইথ ব্যালেন্সিং, থাকে না তোমার কাজ আর পড়াশোনা ব্যালেন্স করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে আমার নিজেরও পড়াশোনা চাপের জন্য আমি কাজ করতে পারতেছি না, ইভেন দো আই এম অ্যালাউড টু ওয়ার্ক 24 আওয়ার্স, আমি অনেক সময় দেখা যায় 17, 18 বা 20 আওয়ার্স কাজ করতেছি। সো ওই যে ব্যালেন্সটা এটা আনাটা মানে পারাটা ডিফিকাল্ট আর কি। তো দের আর সাম পিপল তাদেরকে আমি দেখছি ব্যালেন্সটা অনেক পারে, থ্রু আউট সেমিস্টার 24 আওয়ার্স কাজ করে অনেক টাকা জমাইতেছে, অ্যান্ড ভ্যাকেশনে পিপল আর ওয়ার্কিং 60, 70 আওয়ার্স আ উইক অ্যান্ড ফুল টিউশন ফি দিচ্ছে। বাট ইফ ইউ আর অ্যান অ্যাভারেজ পার্সন, যে ধরেন পড়াশোনার সময় পড়াশোনা করে, ইউর ওয়ার্কিং 15 to 20 আওয়ার্স বা 24 আওয়ার্স, অ্যান্ড দেন ভ্যাকেশন ইউর ওয়ার্কিং আ লট, 50 আওয়ার্স 60 আওয়ার্স আ উইক, তাহলে আই থিঙ্ক ইউ ক্যান লিভ আপ টু 65% ইশ ফর মোস্ট অ্যাভারেজ ইউনিজ আর কি। এগেন যদি বেশি এক্সপেন্সিভ ইউনিটে চলে যায় তখন আসলে আবার ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। ইউনিভার্সিটি লাইক ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাডিলেইড বা ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলস, ইউনিভার্সিটি সিডনি, এগুলো অনেক এক্সপেন্সিভ। এগুলো টিউশন ফিজ ইজিলি তোমার 30, 35 বা 40 লাখ পার ইয়ার চলে যায়। ওগুলো হইলে আসলে আরো কম দিতে পারবা, 30% ইশ। ওয়েল দ্যাটস হোয়াট সো আই বিলিভ। বাংলাদেশ এখন হচ্ছে লাইক লেভেল 1 অ্যাসেসমেন্ট কান্ট্রি হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার জন্য লাইক এলিজিবল। সো ইন দ্যাট কেস লাইক এখন মানে স্টুডেন্টরা হচ্ছে অনেক বেশি এনথুজিয়াস্ট অস্ট্রেলিয়াতে অ্যাপ্লাই করার জন্য। লাইক এখন যারা এইচএসসি দিচ্ছে বা নেক্সটে যারা দিবে, তারা এই নিউজটা পাওয়ার পর আসলে অস্ট্রেলিয়াতে আরো বেশি করে অ্যাপ্লাই করতে চায় ইন ব্যাচেলর এন্ড মাস্টার্স। সো লাইক এখন তাদেরকে কি কি ডকুমেন্টস রেডি করতে হয়, বা হচ্ছে এই প্রসেসটা এখন আগের থেকে ইজি হবে কিনা, ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্ট গুলো কিভাবে করতে হবে, এটা যদি বলতে। আচ্ছা, সো প্রাইমারিলি তাদের ডকুমেন্টস লাগবে আগের মতোই, লাইক ভেরি সিমিলার, রাইট? বাট এক দুটো জিনিস কম লাগবে। যেমন ধরেন আপনি যদি খালি ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্টস দেখেন, ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্টস তো অনেক কিছু আছে। দেয়ার ক্যান বি ইয়োর এফডিআর, তারপর আপনার সঞ্চয়পত্র থাকতে পারে, সেভিংস অ্যাকাউন্ট থাকতে পারে, বা অ্যাসেট থাকতে পারে। তো ওখানে যে অনেকগুলা কাগজপত্র, ওগুলোর মধ্যে কিছুটা কম দেখাইলেও এবার হবে, রাইট? সো কিছুটা কম দেখাইলেও হবে, অনেক কাগজ আপনার না দেখাইলেও হবে। ইটস দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্টস দিক দিয়ে, বাট দেখাইতে হবে অবশ্যই, মানে দেখাইতে হবে। অনেকে বলতেছে যে আইএলটিএসও লাগবে না, ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্ট লাগবে না, এমন কিছু না। আপনার আইএলটিএসও লাগবে, বাট ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্টও লাগবে, বাট ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্ট একটু কম লাগবে। অ্যান্ড আইএলটিএস যে আপনার স্কোর আর একটু কম স্কোর হইলেও হবে। আগে দেখা যাইতো যে 6 বা 6.5 না হইলে ভিসা পাওয়া অনেক টাফ হয়ে যেত। তো এখন এখানে একটা ফ্লেক্সিবিলিটি আমরা হাই চান্স দেখবো, যে আরেকটু কম, ধরেন 5.5 বা 5 দিয়েও অনেকে মোটামুটি একটা ভিসা হওয়ার চান্স থাকবে। কিন্তু ডকুমেন্টস আপনার প্রাইমারি লাগবে ফার্স্টলি একাডেমিক ডকুমেন্টস, এগেন এসএসসি এইচএসসির সব ডকুমেন্টস, তারপর আপনার আইএলটিএস তো লাগবেই, তারপর ধরেন নর্মাল জেনারেল ডকুমেন্টস, যেমন আপনার পাসপোর্ট, এনআইডি, তারপর আপনার ফ্যামিলির পাসপোর্ট, এনআইডি, এগুলো সব লাগবে। তারপর ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্টস লাগবে, ধরেন আগের চেয়ে একটু কম। সো এখন আইএলটিএস আর ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্টসটা আপনার প্রাইমারিলি ইউনিভার্সিটি দেখতে যাবে এখন। তো প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি নিজেরা জাজ করে যে ইফ ইউ আর জেনুইন স্টুডেন্ট হু ক্যান কাম হিয়ার অ্যান্ড স্টাডি অ্যান্ড হু ক্যান সার্ভাইভ অর নট। সো ইউনিভার্সিটি দেখবে, বাট এখন আর আপনার যে অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট যেটা বলে ভিসা যারা দেয়, তারা এগুলো দেখবে না। ইউনিভার্সিটি যদি এগুলো চেক করে বলে যে হ্যাঁ স্টুডেন্ট ইজ ওকে, ইউনিভার্সিটি আপনাকে ফাইনাল সিওই যেটাকে বলে ওটা দিয়ে দেয়, তখন অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট আর আপনার এই ডকুমেন্টসগুলি এত দেখতে যাবে না। সো ডকুমেন্টসগুলি দেখাইতে এখনো হবে, বাট আগে কি হতো, ইউনিকেও দেখাইতে হইতো, আপনার গভর্নমেন্টকেও দেখাইতে হতো। এখন ইউ জাস্ট নিড টু শো ইট টু your uni, and if your uni is happy with it and if they give you a COE, তাহলে অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট আপনাকে ভিসা দিয়ে দিবে। তো এরকম একটা বিষয়। অ্যান্ড যেহেতু লেভেল 1 হয়ে গেছে, আই থিঙ্ক বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের এখন অনেক অ্যাডভান্টেজেস থাকবে। হ্যাঁ, এই যে আইএলটিএস স্কোর একটু কম দেওয়া হবে, ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্টস একটু কম দেখাইলে হবে, ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপাসিটিও ধরেন আরেকটু কম দেখাইলেও হবে, যে এত টাকা আমি দিতে পারবো অ্যান্ড স্টাফ লাইক দ্যাট। তারপর যেহেতু ইউনিভার্সিটি আর সো এক্সপেন্সিভ, অনেকে আছে ডিরেক্ট ইনস্টিটিউশনসে অ্যাপ্লাই করে অস্ট্রেলিয়া, এবং কলেজে অ্যাপ্লাই করে। তো আগে দেখা যেত যে অনেক সময় ইনস্টিটিউশন বা কলেজের ভিসা হইতো না, বেশিরভাগ সময় ইনস্টিটিউশন বা কলেজের ভিসা হয় না, টু বি অনেস্ট। অনেক সময় ভিসা রিজেক্ট হয় বিকজ আই ডোন্ট নো হোয়াটস দ্য এক্সাক্ট রিজন, বাট রিজেক্ট হয়। বাট এবার যেহেতু লেভেল 1 হয়েছে, এটাও একটা হাই চান্স যে যাদের একটু কম বাজেট, যারা ইনস্টিটিউশন বা কলেজে যাচ্ছে, তাদেরও ভিসা হওয়ার এবার একটা ভালো চান্স আছে আর কি। So সো I ভাইয়া think লাইক অ্যারাউন্ড কত টাকা ব্যালেন্স দেখাতে হয় ইন ব্যাংক? ব্যাংকে অ্যারাউন্ড 50-60 লাখসের মতো দেখাইতে হয়। 60 লাখ ইজ সেফ, টু বি মোটামুটি সেফ, বাট 50 লাখ দিয়েও
মোটামুটি হয়ে যায় আর কি। এটা ভাইয়া এটা কি ভাইয়া লাইক এফডিআর নাকি হচ্ছে সেভিংস এ দেয়? এটা ভাইয়া এটা সেভিংস এ দেখাতে হয়। হ্যাঁ, এটা আপনার সেভিংস এ দেখাইতে হয়। এটা দেখাইতে হয় যে আপনার ১ বছরের লিভিং কস্ট আর ১ বছরের টিউশন ফি আছে রেডি টু গো whenever you want আরকি। সো এটা সেভিংস এ দেখাইলে ভালো। এফডিআর পরে আরেকটু চাইলে দেখান যায়। বাট এটা সেভিংস এ দেখাইলে আরো বেটার আরকি। বিকজ ইউ নিড টু শো দেম যে টাকাটা লিকুইড আছে। যেকোনো সময় আপনার স্টুডেন্টের লাগবে, তখন তার প্যারেন্টস পাঠায় দিতে পারবে। সো লিকুইড থাকলে বেটার আরকি। ওকে সো লাইক কিছু কোয়েশ্চেন্স আসছে, আমি একটু পরে শো করতেছি। লাইক হুম, সো ভাইয়া আমি আরেকটা কোয়েশ্চেন করব, সেটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে পিআর প্রসেসটা কিরকম? লাইক আমি যত জানি এখানে পয়েন্ট বেসড হচ্ছে পিআর। হুম, তো এই জিনিসটা হুম। কিভাবে কাজ করে? এবং এটা কি আসলে রিজিয়ন ওয়াইজ ভ্যারি করে কিনা? আচ্ছা, আচ্ছা। ওকে। সো একদম ফার্স্ট জিনিস যেটা সবার জানা উচিত অ্যাবাউট অস্ট্রেলিয়ান পিআর প্রসেস ইস যে আপনার ১ম এ দেখতে হবে যে আপনার অকুপেশন কি ওদের লিস্টে আছে নাকি। রাইট? ওদের একটা স্কিলসড অকুপেশন লিস্ট আছে। যদি আপনার অকুপেশন না থাকে তাহলে আসলে আপনার মানে আপনি যে আগায় পয়েন্টস দেখবেন বা অ্যাপ্লিকেশন করবেন ওইটাই আপনি করতে পারতেছেন না। ইউ নিড টু ফার্স্ট সি যে আপনার অকুপেশনটা ওখানে আছে নাকি। অ্যান্ড যেমন ফর এক্সাম্পল টু বি অনেস্ট বিবিএ এর অনেক সাবজেক্টস গুলাই নাই। হুইচ মেক্স ইট আ বিট টাফ ফর বিজনেস স্টুডেন্টস। ১-২ টা আছে ধরেন বিজনেস অ্যানালিস্ট আছে, মার্কেটিং স্পেশালিস্ট আছে। বাট নরমাল মার্কেটিং গ্র্যাজুয়েটস নাই বা হিউম্যান রিসোর্স এর অনেক কিছু নাই। সো দ্যাট ইস দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু চেক যে স্কিলড অকুপেশন লিস্ট ওখানে আছে নাকি। তো অকুপেশন লিস্টে অনেক কিছুই থাকে। এদিকে আপনার স্টেম সাবজেক্ট স্টেম সাইডে অনেক স্ট্রং, স্ট্রং সব সাবজেক্টস থাকে। ইঞ্জিনিয়ারিং বা আপনার মেডিকেল সাইডে অলমোস্ট সবই আছে। আবার এদিকে অনেক ছোটখাটো ট্রেড কোর্সেরও অনেক অপশনস আছে। অনেক স্টুডেন্ট এখানে এসে দেখা যায় যে ব্যাচেলার্স করতেছে বা মাস্টার্স করতেছে। তার পাশাপাশি ওরা একটা ট্রেড কোর্স করে। লাইক লেটস সে ফর এক্সাম্পল কুকিং বা শেফ হবে বা ধরেন ব্রিকলেয়ার হবে, কার্পেন্টার হবে। এগুলি সাইড বাই সাইড করে। সো ফার্স্ট ইউ নিড টু সি যে আপনার অকুপেশনটা আছে নাকি। অ্যান্ড আপনার এরকমভাবে প্ল্যান করে আগানো উচিত যে আপনার অকুপেশনটা ওই লিস্টে আছে। অর এলস আপনার জন্য পিআর পাওয়াটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। নেক্সট এরপরে হচ্ছে আপনার পয়েন্ট বেস সিস্টেমটা আসে যে আপনি আম ওদের একটা ওয়েবসাইট আছে। আপনি ওখানে চেক করতে পারবেন যে পয়েন্টস ক্যালকুলেটর অস্ট্রেলিয়া পিআর এগুলো লিখলে আসবে। তো ইউ গেট পয়েন্টস ফর ডিফারেন্ট থিংস রাইট? Firstly, you get points for your age, you get points for your IELTS score, you get points for কি নাটি একটা টেস্ট আছে। সো নাটি ইজ আ ট্রান্সলেশন টেস্ট রাইট? সো যেকোনো ল্যাঙ্গুয়েজের ট্রান্সলেশন ইংলিশ টু সামথিং। সো আপনি যদি ইংলিশ টু বাংলা করেন বা ইংলিশ টু হিন্দি করেন যেটা আপনি পারেন। অ্যান্ড দেন ইউ গেট সাম পয়েন্টস ফর ইউর ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স। আপনি যদি অস্ট্রেলিয়ায় ১ বছরের বেশি কাজ করে থাকেন ইউ গেট সাম পয়েন্টস। ইউ গেট সাম পয়েন্টস ফর ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ওভারসিজ, বাংলাদেশ হোক বা অন্য যেকোনো জায়গায় হোক। সো এগুলো সব মিলে আরকি একটা পয়েন্টস আসে। আরো অনেক কিছু আছে। ধরেন এর মধ্যে ধরেন আপনি কি রিজিয়নাল পড়াশোনা করছেন নাকি? এগেইন অ্যাজ ইউ সেড যে রিজিয়নাল পড়াশোনা করার জন্য আপনি পয়েন্টস বেস সিস্টেমে ৫ পয়েন্ট বেশি পান। তারপর when you are applying for PR একটা প্রসেস আছে যেখানে যেটাকে বলে স্টেট নমিনেশন। তো ধরেন আপনার স্টেট আপনাকে নমিনেট করতেছে ফর PR। তখন you get another extra 5 points বা for one visa you get 5 points, for another visa you get like 15 points. তো সবকিছু পয়েন্টস মিলে টোটাল পয়েন্টসটা হয়। তো টু অ্যাপ্লাই মিনিমাম পয়েন্টস আসলে 65 পয়েন্টস। তো বাট আপনার কি 65 পয়েন্টসে পিআর হবে কিনা এটা ডিপেন্ড করে যে আপনি কোথায় আছেন, কোন জায়গা থেকে পিআর এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতেছেন। বিকজ ওখান থেকে আপনার কম্পিটিশন ডিটারমাইন হবে। ইফ ইউ আর ইন মোর ডেড অর রিজিওনাল প্লেসেস ইউ আর কম্পিটিং উইথ লেস পিপল। অ্যান্ড আপনার অকুপেশনে ধরেন কয়জন কত পয়েন্টস এপ্লাই করছে। যদি ফর এক্সাম্পল ২ টা পিআর এ সিট থাকে, হ্যাঁ? ওখানে ৩ জন এপ্লাই করে থাকে। সো যাদের যে ২ জনের হাইয়েস্ট পয়েন্ট ওরাই পিআরটা পাবে। পিআর অ্যাপ্লিকেশন বা সরি পিআর ইনভিটেশনটা ওরাই পাবে। সো দ্যাটস হাউ ইট প্রাইমারিলি ওয়ার্কস। এখন অ্যাজ ইউ সেড যে রিজিওনাল থাকলে অনেক বেনিফিটস থাকে। যে ধরেন ফার্স্ট বেনিফিট ইউ গেট 5 পয়েন্টস ফর স্টাডিং ইন রিজিওনাল। অ্যান্ড আরেকটা বেনিফিট থাকে যে ইফ ইউ স্টাডি ইন রিজিওনাল ইন দ্য লং রান ওই রিজিওনাল জায়গাটার আপনাকে একটা নমিনেশন দেওয়ার চান্স থাকে। একটা মানে হায়ার চান্স থাকে কম্পেয়ার টু ধরেন মেইন সিটি সিডনি আর মেলবোর্ন। কেন? বিকজ ইউ হ্যাভ স্টাডিড দেয়ার অ্যান্ড ওখানে আপনার কম্পিটিশনটা কম। সিডনি বা মেলবোর্নে দেয়ার আর মিলিয়নস অ্যান্ড মিলিয়নস অফ পিপল। বাট আপনি যদি অ্যাডিলেডে যান আপনার এত মানুষ নেই। সো নট ইউ আর নট কম্পিটিং উইথ সো মেনি পিপল ফর স্টেট নমিনেশন। Therefore, it makes your life easier and আপনার পিআর পাওয়ার একটা
চান্সেসটা আসলে অনেক বেশি বাড়ায় দেয় কম্পারেটিভলি। ভাই আপনি মিউট করা আই থিংক। সরি ম্যাম। সো লাইক গ্যাপ ইয়ারটা কেন ইস্যু বা হচ্ছে কতটুকু গ্যাপ ইয়ার অস্ট্রেলিয়া অ্যাকসেপ্ট করে ইন টার্মস অফ অ্যাপ্লিকেশন? সো ইফ ইউর গ্যাপ ইজ মোর দ্যান 1 ইয়ার তাহলে আপনার বেসিক্যালি এক্সপ্লেইন করতে হয় যে আপনি এই গ্যাপটাতে কি করছেন। আপনি যদি দেখাইতে পারেন আপনি প্রোডাক্টিভ কিছু করছেন তাহলে কোনো প্যারা নেই। বাট আপনি যদি দেখান যে আপনি ৩ বছর কিছুই করেন নাই, আপনি কোনো ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেন নাই, কোনো চাকরি করেন নাই, কোনো ইন্টার্নশিপ করেন নাই, তাহলে একটু প্রবলেম হয়ে যায়। বা অনেকে আছে মেডিকেল রিজনেও গ্যাপ দেখায় যে আমার প্রবলেম হয়েছিল বা আমার ফ্যামিলির কারো কোনো প্রবলেম হয়েছে এর জন্য আই কুডন্ট স্টাডি। তো গ্যাপ ইয়ারটা ইস্যু হয় কারণ যখন ওরা দেখে যে আপনি ২-৩ বছর কিছু করেন নাই, এমনি বেকার বসেছিলেন। এখন আপনি হঠাৎ পড়াশোনা করতে আসতে চাচ্ছেন, তখন ওরা ভাবে যে আপনি একজন জেনুইন স্টুডেন্ট না। অ্যান্ড অস্ট্রেলিয়া অলওয়েজ ওয়ান্টস জেনুইন স্টুডেন্ট। ওরা যত স্টুডেন্টকে এখানে আনে, দ্যাট ইজ দ্য প্রাইমারি চেক দ্যাট দে ডু যে ইফ ইউ আর জেনুইন স্টুডেন্ট অর নট। যে বলে জিএসটি, জেনুইন স্টুডেন্ট, টি আই ফরগট হোয়াট টি মিনস। তো জেনুইন স্টুডেন্ট আই গেস সামথিং লাইক দ্যাট। সো যখন আপনার গ্যাপটা বেশি হয়ে যায় দে থিঙ্ক অফ ইট লাইক ইউ আর নট এ জেনুইন স্টুডেন্ট। সো এর জন্য একটা প্রবলেম হয়। তো ইফ ইউ ক্যান এক্সপ্লেইন ইউর গ্যাপ প্রবলেম নেই। অনেকে আছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করছে, দে ওয়ার্ক ফর 5 to 10 years। এরপরে দে ডিসাইড ওকে আই ওয়ান্ট টু গেট আ মাস্টার্স। এরপর দে অ্যাপ্লাইড ফর মাস্টার্স ইন অস্ট্রেলিয়া, দেখাইছে হ্যাভ ওয়ার্ক ফর 5 years অ্যান্ড ওদের ভিসা হয়ে গেছে। প্রবলেমটা হচ্ছে যখন আপনার গ্যাপের কোনো এক্সপ্লেনেশন নাই অ্যান্ড ইউর গ্যাপ ইজ মোর দ্যান 1 year। সো লাইক ইন লাইক ধরেন যে ২-৩ বছরের গ্যাপ আছে হাই স্কুলের পরে ফর ব্যাচেলর হুম অ্যাপ্লিকেশন। হুম ইন দ্যাট হুম কেস এই ২-৩ বছরে সে কোনো নন প্রফিটে কাজ করছে বা হুম ইন্টার্নশিপ করছে। হুম। সো এইগুলা কি ভ্যালিড কিনা? নাকি কোনো ইউনিভার্সিটিতে তাকে ভর্তি হয়ে থাকতে হবে এরকম কিছু? টু বি কমপ্লিটলি অনেস্ট উইথ ইউ, একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তিও থাকলে ইট ইজ সেফার। ঠিক আছে? আপনার ইট ইজ সেফার। ওরা দেখবে যে আপনি একটু হলে পড়াশোনার ইয়াতে আছেন। বা আপনি যদি লেটস সে দের ইজ আ স্টুডেন্ট যে এখনো ভর্তি হয় নাই, এখন অলরেডি পজিশনে আছে যেটার কথা আপনি বলতেছেন। ইফ হি ক্যান শো প্রপার ডকুমেন্টস যে এতে নন প্রফিটে এই কাজ করছে, নন প্রফিট তাকে প্রপার ডকুমেন্টস দিল, সব প্রুফ দিল, আর ইন্টার্নশিপস এর ডকুমেন্টস দিল, তাহলে তাও হি ক্যান স্টিল এক্সপ্লেন ইট। তাকে একটা লাইক এসএ টাইপের লিখতে হয় ফর এ ভিসা। তো এসওপি বলে আরকি, বা জিএসটি ক্লিয়ারেন্সের সময়ও ১-২ টা এসএ-টেসএ লিখতে হয় তার। সো ওই এসএতে যদি সে সুন্দর করে লিখতে পারে যে হ্যাঁ, আমি আ এই নন প্রফিটে আমি কাজ করছি, আমি এই কাজ করছি। এর জন্য I just wanted to take some time off from my studies and I wanted to work on this because, this is a mission or this is good for the society, blah, blah, blah. সে যদি প্রপারলি এক্সপ্লেইন করে and সব ডকুমেন্ট দিতে পারে, তাও he has a pretty good chance of visa. But again, ইউনিভার্সিটিতে ভর্তিও থাকাটা সেফার, এটা ঠিক। Okay, Bhaiya. So, Bhaiya, let's get some questions from comment box. Sure. The first question is, Tosif Bhaiya, আমি ভিসা পাইছি চার্লস স্টার্ট ইউনিভার্সিটি ওয়াগা ওয়াগা ক্যাম্পাসে, এখন কেমন হবে? ওকে, ওকে। লাইক আই থিংক হুম, দ্য ইউনিভার্সিটি মানে ক্যাম্পাসটা কিরকম হবে বা লিভিং হুম, হুম, অ্যাকোমোডেশন? হুম, হুম। I think ভালোই হবে। I think it's pretty good. Wagga Wagga is a regional place. So ওখান থেকে আপনি in the long run regional এর benefits পাবেন। And the advantage with Charles Sturt University হচ্ছে এটা একটু ছোট ইউনিভার্সিটি। সো এখানে স্টুডেন্টস আর একটু কম। সো আপনি ডিরেক্ট ওয়ান টু ওয়ান অ্যাটেনশন পাবেন টিচারদের থেকে। বা যেমন আমার ইউনিট যেমন একটু ছোট ইউনিভার্সিটি, ইটস নট অ্যাজ বিগ অ্যাজ ম্যাকুয়ারি বা ইউনিভার্সিটি অফ লংগং। তো আমার যদি কোনো প্রবলেম হয়, ইফ আই জাস্ট রিং দেম আপ, ওরা সাথে সাথে ফোন ধরে দে সলভ মাই প্রবলেম। সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার অ্যাডভান্টেজ যেটা আমার মনে হয় সিএম ভাইয়া পাবে ফ্রম চার্লস স্টুয়ার্ট ইউনিভার্সিটি। আই থিংক ইটস আ প্রিটি গুড ইউনি। আই থিংক ভালোই হবে। রিজিওনাল ক্যাম্পাস, ইটস প্রিটি গুড। ইফ ইউ ক্যান graduate properly and get a good job in your field, you should be good, I think. Okay, so next question is, I have applied for UTES. How is their opportunity? I think a question একটু vague আসলে। আমি বুঝতেছি না what does he mean by how's the I think opportunity? that I think opportunity means like job opportunity or like after graduating এখানে কিরকম opportunity হুম, হুম। থাকতে পারে। I think in terms of job ই জিজ্ঞেস করছে। In terms of job, হ্যাঁ, sure. So if he means in terms of professional job, I'll be very honest with you, to be completely honest, সব ফিল্ডে এখানে প্রফেশনাল জব একটু কম compared to সিডনি or মেলবোর্ন। But there are still people যারা এরকম ডেট জায়গায় থাকেও তাদের ফিল্ডে ভালো, ভালো জব ম্যানেজ করছে। বাংলাদেশী আছে, নেপালিজ আছে, ইন্ডিয়ান আছে, পাকিস্তানি আছে, অনেকে আছে। সো অপরচুনিটি অবশ্যই কম। দ্যাট মিনস দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক ইভেন হার্ডার।
আপনি যদি সিডনিতে খালি অনলাইনেই একটা ভালো অ্যাপ্লিকেশন বানায় আপনি যদি খালি অনলাইনেই এপ্লাই করতেন, ইউ উড হ্যাভ আ গুড চান্স অফ গেটিং আ জব। বাট সিন্স এখানে এত জব নাই, you have to do some more things, যেমন ফর এক্সাম্পল নেটওয়ার্কিং, go to various networking events। কোম্পানির ভিতরে যদি কাউকে চিনতে পারো, ওরা তোমাকে ইন দ্য ফিউচার জব পাইতে অনেক হেল্প করবে। সো লাইক রেফারেন্স। হ্যাঁ, একদম কোম্পানির ভিতরে নেটওয়ার্ক রেফারেন্স, তারপর ধরো অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট নিজে নিজে অনেক প্রজেক্টসে কাজ করা। যেমন আমি জানি দেখছি অনেক আইটি স্টুডেন্ট আছে যারা নিজেদের প্রজেক্টসে কাজ করে দে বিল্ড আ লট অফ স্টাফ, যেটা ইভেনচুয়ালি ওদেরকে জব পাইতে হেল্প করে আমাদের ইউনিটি। দ্যাট ইজ অলসো সামথিং দ্যাট ইউ ক্যান ডু। সো বাট ইয়া, জব একটু কম, একদম ট্রুথ এটাই। দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক ইভেন মোর হার্ডার টু গেট আ জব ইন ইউর ফিল্ড কম্পেয়ার টু সিডনি আর মেলবোর্ন। Okay, so the next question is, I hope you're doing well, Bhaiya. Sydney, Met, or Crown? Which institute are best? uh, To be honest, they're pretty much the same. Like they're quite similar. আসলে কোনো best না। It's like saying University of Sydney better না University of Melbourne better। দুইটাই একদম টপ নচ ইউনি। তো ইনস্টিটিউটদের মধ্যে এই দুইটা অনেক ভালো ভালো ইনস্টিটিউট। মেলবোর্ন এমআইটি যেটা ওটাও কি বলছিল, মেলবোর্ন ইনস্টিটিউট না সিডনি ইনস্টিটিউট? ছিল কমেন্টে একটা ছিল চলে হচ্ছে সিডনি, হ্যাঁ সিডনি। Sydney, Met, or Crown. সিডনি মেট্রোপলিটন ও ক্রাউন, হ্যাঁ না ভাই, আই থিঙ্ক বোথ অফ দেম আর প্রিটি গুড। আই থিঙ্ক ইউ ক্যান গো ফর এনি অফ দেম, দে প্রিটি গুড। So Fahad হচ্ছে question করছে Sydney or Melbourne. Again, very similar question. So I would say যে if you have these choices, Sydney or Melbourne, এমন একটা জায়গায় যান যেখানে আপনার আম কিছু অ্যাডভান্টেজ থাকতে পারে। যেমন ফর এক্সাম্পল অনেকে আছে যাদের ধরেন সিডনি বা মেলবোর্নে কোনো আত্মীয়স্বজন থাকে, যাদের বাসায় তারা পুরো ১ বছর থাকতে পারবে অ্যান্ড দে ক্যান সেভ আ লট অফ মানি, যেটা অনেকে করে এখানে বাংলাদেশিরা। See if you have any of those kind of advantages. If you don't, তাহলে to be honest, it doesn't matter wherever you're going. But Sydney are too expensive, at a take. Sydney is more expensive than Melbourne. Job opportunity very similar to অনেক jobs, but Sydney is a bit more expensive. So ওই হিসাবে if I was in your place, I would have chosen Melbourne, because Sydney is more expensive. But আমার যদি সিডনিতে এখন কোনো অ্যাডভান্টেজ থাকে, কেউ আমাকে চাকরি পাইতে পারবে একদিনে, বা কেউ আমাকে তার বাসায় রাখতে পারবে পুরো ১ বছর ফর ফ্রি, I would then go for Sydney. It's like that. Okay, ভাইয়া ব্যাচেলর আসা বেটার হবে or মাস্টার্স? লাইক Okay. আই থিঙ্ক দুইটাই Um, বেটার হবে, তাই না? I think আসলে again এটা আসলে অনেক পার্সোনাল সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করে। It's a very personal question. I think you should think I about two think he things. has some like gap in his profile এরকম, তাই হয়তো বা এটা জিজ্ঞেস করি। আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করে যে হুম। আমার ৩ বছরের গ্যাপ চলতেছে, সো এখন কি আমার বাইরে যাওয়াটা উচিত হবে কিনা, নাকি আমি এখানে ব্যাচেলরটা কমপ্লিট করে যাব। আই থিংক ইন টার্মস অফ দ্যাট এটা কোয়েশ্চেন করা হয়েছে যে ব্যাচেলর আসা বেটার হবে নাকি মাস্টার্সে। ওকে, ওকে। ও আই ডিডন্ট থিংক অ্যাবাউট ইট লাইক দ্যাট। যদি ওরকম গ্যাপ থাকে তাহলে আই থিংক ব্যাচেলর বাংলাদেশে করে মাস্টার্সে আসাই বেটার হবে। কারণ গ্যাপ থাকলে অ্যাজ উই টকড অ্যাবাউট আর্লিয়ার, গ্যাপ থাকলে ভিসা পাইতে একটু ডিফিকাল্টি হয়। সো আপনি যদি একটা ব্যাচেলর করে ফেলেন বাংলাদেশে, তার ঠিক পরপর মাস্টার্সের জন্য এপ্লাই করেন, তাহলে ইউ ডোন্ট হ্যাভ মাচ অফ আ গ্যাপ। আপনার গ্যাপটা অনেক পুরানো হয়ে যাচ্ছে। তখন ইউনিভার্সিটি আসলে ওয়ন্ট কেয়ার মাচ অ্যাবাউট ইউর গ্যাপ। ওরকম সিচুয়েশন হলে আই থিংক মাস্টার্সে আসা ইজ বেটার ইন টার্মস অফ দ্য ভিসা কন্ডিশনস আরকি। ওকে। Okay, my next question is it possible to maintain own study plus living cost? Like study pressure কিরকম Study এবং pressure plus হ্যাঁ, for most degrees yes. To be honest, for until unless আপনার ডিগ্রি অনেক ক্রেজি, আপনাকে একদম পাগল করে ফেলতেছে। As I said, আপনার লিভিং কস্ট ওটাতে you just need to work 12 to 13 hours or max 15 hours, which is nothing. ওই Just কাজটা একদম। করেও আবার লাইক পড়াশোনাটাও ম্যানেজ করা হ্যাঁ, যায়, হ্যাঁ, মেইনটেইন হ্যাঁ। করা For যায়। most degrees yes. লিভিং কস্ট দিয়ে পড়াশোনা ম্যানেজ করা যায়। হ্যাঁ। So the next question is, I completed my diploma in engineering in mechanical technology 2023. CGPA is 3.39 out of 4. আমি কি ফুল ফ্রি স্কলারশিপ পাবো, এন্ড আমার স্টাডি ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে পার্শাল স্কলারশিপ পেলে অ্যাপ্রক্সিমেটলি টোটাল কত টাকা লাগতে পারে? Nice, nice. It's pretty detailed question. I think ফুল ফ্রি স্কলারশিপ রিয়েলিস্টিকলি আসলে একটু টাফ। একটু It's টাফ rare, not yeah. because of your profile, but because
আহ, এত এনাফ স্কলারশিপস নাই। অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট বা অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটি আসলে স্পেশালি ব্যাচেলার্সে অনেক কমই স্কলারশিপস দেয়। ইটস ভেরি টাফ। মাস্টার্স বাই রিসার্চে তাও মোটামুটি পাওয়া যায়। তাও মাস্টার্স বাই রিসার্চ বা পিএইচডিতে ঢোকার জন্য ইউ নিড টু হ্যাভ লাইক পাবলিকেশনস আগের থেকেই। তখন ধরেন আপনি গিয়ে পিএইচডি বা মাস্টার্স বাই রিসার্চে একটা স্কলারশিপ পাওয়ার ভালো অপরচুনিটি থাকে। বাট I think direct bachelor পাওয়াটা একটু টাফ, টু বি কমপ্লিটলি অনেস্ট। ফুল ফ্রি স্কলারশিপ পাওয়া একটু টাফ। ইউ অ্যান্ড কতটুকু পাইতে পারেন আপনি অ্যাপ্রক্সিমেটলি আই থিঙ্ক 20-30% পাবেনই। 20-30% পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়াতে, মোটামুটি পসিবল। ইটস নট টু ডিফিকাল্ট। তো আপনি যদি 20-30% পান, অ্যান্ড লেটস আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আসতেছেন, তাহলে আপনার টোটাল খরচা একটা অ্যাভারেজ ইউনিতে হবে অ্যারাউন্ড 90 lakhs টোটাল খরচা হবে। Total tuition fees. Again, ওর মধ্যে if you bring around 40% from your family, আপনি বাকি 60% এখানে কাজ করতে পারবেন। So you bring around 40-50% from your family, বাকি 50-60% আপনি আসলে এখানে কাজ করে মোটামুটি দেওয়ার সুযোগ আছে। ওকে, গ্রেট। সো ভাই, নেক্সট কোশ্চেন ইজ ইনস্টিটিউট বা কলেজে পড়লে পিআর পাওয়ার চান্স কেমন? ভাই, এই কোশ্চেনটা অ্যান্সার করার আগে আমি একটু অ্যাড করতে চাই। ইনস্টিটিউশনে পড়লে আসলে এইটার ভ্যালু কিরকম, লাইক এই ডিগ্রিটার ভ্যালু কিরকম, বা এটার গ্রাজুয়েশনের পরে জব হুম। পাওয়ার পসিবিলিটি কিরকম, এন্ড দেন পিআর পাওয়ার পসিবিলিটি কিরকম? আচ্ছা, আচ্ছা। তো ভাই, টু বি কমপ্লিটলি অনেস্ট উইথ ইউ, আপনার ইউনিভার্সিটি যা পড়াবে ইনস্টিটিউশন কিন্তু তাই পড়াবে। দ্য কন্টেন্ট ইজ গোনা বি ভেরি সিমিলার, রাইট? অ্যান্ড জাস্ট কয়েকটা বেশিরভাগ ইউনিট ধরেন একটু অ্যাডভান্স টেকনোলজি ইউজ করতে পারে, বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইটস ভেরি সিমিলার। ঠিক আছে, এটা ডিফারেন্স না। দের আর টু থিংস যেটা সবচেয়ে বেশি ডিফারেন্ট বা ম্যাটার করে। ফার্স্ট, আপনার ইনস্টিটিউশনে যাওয়ার আগে দেখতে হবে যে আপনি যেই ডিগ্রিটা ইনস্টিটিউশনে পড়তে যাচ্ছেন ওইটা কি ফার্স্টলি ক্রাইকস রেজিস্টার্ড নাকি। হ্যাঁ, ওটা, বাট ওটা না হইলে আসলে আপনাকে এজেন্ট আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে দিবে না। সো ওটা দেখতে হবে প্রথমে। সেকেন্ড, আপনার দেখতে হবে যে আপনার ডিগ্রিটা কি অ্যাক্রেডিটেড নাকি। যেমন ফর এক্সাম্পল, আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেছি, রাইট? সো আমি এখান থেকে গ্র্যাজুয়েট করে আই নিড টু গেট স্কিলস অ্যাসেসমেন্ট ফ্রম ইঞ্জিনিয়ার্স অস্ট্রেলিয়া। ইঞ্জিনিয়ার অস্ট্রেলিয়া ইজ আ গভর্নমেন্ট বডি যে আমাকে বাইরে হওয়ার পর একটা সার্টিফিকেট দিবে যে আচ্ছা, তৌসিফ হচ্ছে একটা ইঞ্জিনিয়ার, এই নাও তোমার সার্টিফিকেট। তো ওই যে অ্যাক্রেডিশনটা, এটা কেন দিচ্ছে? বিকজ অফ মাই ডিগ্রি, যে আমি ইউনিভার্সিটি অফ তাজমানিয়া থেকে বাইর হচ্ছি। সো আপনার ইনস্টিটিউশন থেকে আপনার দেখতে হবে যে আপনি বের হওয়ার পর কি আপনি ডিরেক্ট অ্যাক্রেডিশনটা পাবেন নাকি না। সো হাউ ডু ইউ চেক দ্যাট? আপনি again যদি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন, আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং অস্ট্রেলিয়াতে যাবেন। ইঞ্জিনিয়ারিং অস্ট্রেলিয়ার ওয়েবসাইটে গিয়ে কোন কোন কলেজেস বা ইউনিভার্সিটিস অ্যাক্রেডিটেড আছে এগুলো আপনার লিস্ট চলে আসবে। আপনি যে কোনো ডিগ্রি পড়েন, যে গভর্নমেন্ট বডি, ধরেন ফর এক্সাম্পল আইটির জন্য হচ্ছে এসিএস, অস্ট্রেলিয়ান কম্পিউটার সোসাইটি। তারপর ধরেন আর্লি চাইল্ড এডুকেশন অনেকে পড়ে, ওটার জন্য ধরেন এসেকোয়া। তো ইউ জাস্ট গো টু দেয়ার ওয়েবসাইট অ্যান্ড চেক যে এই ইনস্টিটিউট বা এই কলেজগুলি কি আপনার অ্যাক্রেডিটেড নাকি থ্রু দেম। যদি এটা অ্যাক্রেডিটেড হয় তাহলে ইউ ক্যান গো ফর ইনস্টিটিউট, তাহলে কোনো প্যারা নাই। অ্যাক্রেডিটেড মানে যে আপনি ওখান থেকে পড়ে বের হলে ইউ উইল গেট আ সার্টিফিকেট যাচ্ছে আপনি একজন আইটি, ধরেন সাইবার সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট, আইটি স্পেশালিস্ট বা একজন ইঞ্জিনিয়ার। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং যেটা ডিফারেন্ট। এখন অ্যাজ আই সেড, যে যদি অ্যাক্রেডিশন থাকে তাহলে ইনস্টিটিউশনের ডিগ্রি আর ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি ওয়ার্থ সেম। ঠিক আছে, এটা এক্স্যাক্টলি সেম। আমার কোনো ডিফারেন্স নেই। এমপ্লয়াররা এত কেয়ার করবে না তুমি কি ইনস্টিটিউট থেকে পড়ছো না কলেজ থেকে পড়ছো, সরি ইনস্টিটিউট থেকে পড়ছো না ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ছো। দ্য প্রবলেম ইজ যে ভাইয়া, বেশিরভাগ মানুষ যারা ইনস্টিটিউট বা কলেজে পড়ে ওদের মধ্যে না আসলে একটা পরে মেন্টালিটি চলে আসে যে আমার কোনো প্রফেশনাল জব লাগবে না। আমি যে সারা জীবন হ্যাঁ, যে স্টুডেন্ট হিসেবে অড জব গুলি করবো আমি এটা দিয়ে কাটায় দিব। অনেকে অ্যান্ড নার্সিং এ পড়তে চায়। হ্যাঁ, তো বাংলাদেশী বলেন, নেপালিজ বলেন, পাকিস্তানি বলেন, দেখবেন সবাই যারা ইনস্টিটিউট থেকে পড়ছে ওদের মধ্যে মানে ইটস নট লাইক ওরা প্রফেশনাল জব চাবে না, সরি পাবে না। ইটস লাইক ওরা চাই না। ঠিক আছে, ওদের হুম, মধ্যে কোনো মানে দরকার নাই তো, আমি ম্যাকডোনাল্ডসে কাজ করছি ওটা দিয়ে আমি খুশি আছি। তো দ্যাট মেন্টালিটিটা আই থিঙ্ক ইজ আ প্রবলেম, যেটা ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েদের মধ্যে এত থাকে না, যেটা ইনস্টিটিউশনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে আরো অনেক বেশি থাকে। কারণ আপনি যদি একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়েন, আপনি দেখবেন আপনার আশেপাশে মোটামুটি সবাই আ ভালো করে পড়াশোনা করতেছে, হ্যাঁ? ভালো করে ইন্টার্নশিপস খুঁজতেছে, ভালো, ভালো প্রফেশনাল জবস খুঁজতেছে টুয়ার্ডস দেয়ার 3rd or 4th ইয়ার। বাট ইনস্টিটিউশনের মানুষজন জাস্ট কোনমতে পড়াশোনা করতেছে। জাস্ট পাস করলেই হইছে। দে ডোন্ট রিয়ালি কেয়ার পাস করে কি না করে। তারপর ধরেন আম
প্রফেশনাল কোনো কিছুর দিকে কোনো পাত্তা নাই। কোনো ভালো ইন্টার্নশিপ বলেন, কোনো প্রফেশনাল জব বলেন, ওগুলির পিছে ওদের কোনো ইন্টারেস্টই নেই। সো দ্যাট ইজ আ প্রবলেম। হ্যাঁ? সো দ্যাট আই থিংক যেটা ইনস্টিটিউশনে আছে। সো আপনি যে বললেন না যে ভাইয়া ইনস্টিটিউশন থেকে পড়লে কি ওরা জব পাবে নাকি? অ্যাজ আই সেড ওরা যদি চেক করে যে ওদের ডিগ্রি কি অ্যাক্রিডিটেড নাকি? যদি অ্যাক্রিডিটেড হয় তাহলে আমি ইউনি থেকে পড়তেছি, আরেকজন ইনস্টিটিউট থেকে পড়তেছে। তার আর আমার জব মার্কেটে চান্সেস সেম জব পাওয়া। বাট দ্য প্রবলেম ইজ যে তার মেন্টালিটি এমন হয়ে যাবে যে সে ঠিকমতো জব খুঁজবেই না। সো রাইট। দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম উইথ মোস্ট গ্র্যাজুয়েটস ফ্রম ইনস্টিটিউটস অস্ট্রেলিয়াতে। বেশিরভাগ যারা প্রফেশনাল জব চায়ই না। সো বাট এগেইন অ্যাজ আই সেড যদি তার ডিগ্রি অ্যাক্রিডিটেড থাকে অ্যান্ড সে অনেক সিরিয়াস হয় যে না আমি প্রফেশনাল জব খুঁজবো, আমি প্রফেশনাল জব করবো, আমি ভালো, ভালো ইন্টার্নশিপস করবো, তাহলে হি স্টিল হ্যাজ আ pretty good chance of getting a good professional job. হ্যাঁ, ওনার চান্স অফ গেটিং আ গুড জব উইল বি ইকুয়াল টু সামওয়ান হু ইজ আ গ্র্যাজুয়েট ফ্রম আ ইউনিভার্সিটি। অ্যান্ড এগেন সে যদি গ্র্যাজুয়েট করে বের হয়ে ভালো চাকরি বাকরি করে, এগেন তার পিআর এর চান্সও ভালো। সো আই অ্যান্ড থিঙ্ক ভাইয়া টিউশন ফিসটা কিরকম থাকে হ্যাঁ, ইনস্টিটিউশন? হ্যাঁ, ওটাই টিউশন ফিজের জন্যই বেশিরভাগ মানুষ ইনস্টিটিউশনে যায়। অনেক ডিফারেন্স। এক্সাক্টলি হাফের মতো বা হাফের চেয়ে একটু কম অনেক সময় দেখা যায়। ইউনিভার্সিটি যেমন $30,000 যদি হয় পার ইয়ার, ইনস্টিটিউট হবে $15,000 পার ইয়ার। যেটা নিজে থেকে কাজ করে দেওয়া পসিবল। যেটা পুরাটাই নিজে থেকে কাজ করে লিভিং কস্ট অ্যান্ড টিউশন ফি দেওয়া পসিবল যে আপনি ইনস্টিটিউটে পড়েন। এর জন্যই বেশিরভাগ মানুষ আসলে ইনস্টিটিউটে যায়। বাংলাদেশি বলেন বা অন্য দেশে বলেন। সো লাইক এখানে এর জন্যই গ্র্যাজুয়েশন সবাই পিরিয়ড যায়। বাট এগেইন ওই হ্যাঁ, শুনিনি। একটু ভাই আবার বলবেন? আ এখানে কি গ্র্যাজুয়েশন পিরিয়ডটা সেম লাইক ইউনিভার্সিটি থেকে ৩ বছরে গ্র্যাজুয়েট করলে এখানেও কি ৩ বছরের গ্র্যাজুয়েশন হয় এরকম? হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ, এক্সাক্টলি সেম। মোস্ট অফ দ্য থিংস আর এক্সাক্টলি দ্য সেম। আপনার স্টাডি প্যাটার্ন বলেন, কনটেন্ট বলেন, মোস্ট অফ দ্য থিংস আর এক্সাক্টলি দ্য সেম। আম সবকিছু সেম অ্যাজ আই সেড। খালি স্টুডেন্টদের মেন্টালিটি বাদে অলমোস্ট এভরিথিং ইস দ্য সেম। ওকে। আচ্ছা ভাই টিউশন ফিসটা যেটা বললেন এটা কি সো সব আই থিংক দ্যাট রিজিয়নে মাস্ট সেম? আনসার সাজিদ ভাই। একটু আবার বলুন ভাই? আমি বলছি ভাইয়া লাইক এটা কি সব রিজিয়নই সেম? যে সিডনিতেও টিউশন ফিস আ $15,000 এর মতোই। অন্যগুলোতেও সেম। লাইক এরকম রেঞ্জেই থাকে হ্যাঁ, ইনস্টিটিউটে হ্যাঁ, সিমিলার একটা স্পেসিফিক? হ্যাঁ, মানে একটু রেঞ্জ থাকে। এটা একটু উপর নিচে হবে। যেমন ইউনিভার্সিটি যেমন আপনাকে আমি 30,000 বলছি, একটু উপর নিচে হবে। কয়েকটা জায়গা হবে 28, কয়েকটা জায়গা হবে 32, 33, 34 এরকম। তো ইনস্টিটিউশনও সেম। কয়েকটা জায়গা হবে $12,000 পার ইয়ার, কয়েকটা জায়গা হবে $17,000। তো আপনি যদি এরকম ওকে একটা এভারেজ অ্যামাউন্ট ধরেন $15,000 এর মতো হয় আরকি। ভাই ইনস্টিটিউট নিয়ে ২ টা কোয়েশ্চেন নিবো। সেটা হচ্ছে ইনস্টিটিউটে এপ্লাই করলে কি ভিসা জি হওয়ার ভাই। চান্স কি কম? আর ইনস্টিটিউটে এপ্লাই করলে কি পিআর এ কোনো ইস্যু হয় কিনা? লাইক পিআর এ কোনো প্রবলেম হয় কিনা? হ্যাঁ, আচ্ছা এখন আম ভিসার চান্সেস কম্পেয়ার টু আ ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ, একটু কম। এটা ঠিক। মানে ইফ ইউ এপ্লাই টু ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড ইফ ইউ এপ্লাই টু অ্যান ইনস্টিটিউট তাহলে আপনার ইউনিভার্সিটি থেকে ভিসা হওয়ার চান্সেসটা আর মাচ হাইয়ার। বাট এগেইন এখন যেহেতু বাংলাদেশ লেভেল 1 হইছে, তখন এখন আসলে অনেকেরই তাও ভিসা হওয়ার কথা ফর ইনস্টিটিউটস। অনেকে আছে বাংলাদেশ থেকে ডিরেক্টলি ভিসা আমার মনে হয় এবার পাবে ফর 2026 হ্যাঁ? এবার যেহেতু লেভেল 1 হয়েছে। বাট এগেইন পিআর এর বিষয়টা হচ্ছে যে এগেইন সে যদি অ্যাজ আই সেড আর্লিয়ার সে যদি ওরকম পার্ট টাইম চাকরি করে সারা জীবন কাটানোর একটা মেন্টালিতে চলে যায় ভালো জব না করে ইন দেয়ার ফিল্ড তাহলে তার পিআর পাওয়ার চান্স কমে যায়। বাট সে যদি এমন মানুষ হয় যে না আমি সিচুয়েশন থেকে পড়ছি বাট প্রবলেম নাই আমি তাও ভালো করে চাকরি করবো, আমি ভালো ইন্টার্নশিপ করবো, আম ভালো প্রফেশনাল জব খুঁজবো ইন আ গুড ফিল্ড তখন তাও তার পিআর চান্সেস সেমই থাকে কম্পেয়ার টু এনিওয়ান ফ্রম আ ইউনিভার্সিটি। ওকে ভাইয়া। সো ভাইয়া লাইক অস্ট্রেলিয়াতে কোন সাবজেক্টটা বা কোন আ ফিল্ডটার ভ্যালু বা ডিমান্ডটা বেশি? এবং ওইখানে জব পসিবিলিটি বা ওরকম সেক্টরটা কিরকম? অ্যান্ড আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে ভাইয়া আ আমি যে সাবজেক্ট নিয়ে পড়বো আমাকে কি ওই সাবজেক্ট রিলেটেডই জব করতে হবে? আ ইন টার্মস অফ স্টেইং ইন অস্ট্রেলিয়া। যেরকম ইউএসএ তে আছে যে আমি যে সাবজেক্টে পড়বো ওই সাবজেক্টে আমাকে জব করতে হবে। অস্ট্রেলিয়াতে কি ব্যাপারটা এরকম কিনা? আচ্ছা। তো আম সরি ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা কি ছিল? আমি ভুলে গেছি। আমি ভাইয়া মানে কোন শুনিনি। ফিল্ডের অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি ডিমান্ড আছে এবং ও হচ্ছে হ্যাঁ, জব হ্যাঁ, আচ্ছা, আচ্ছা, পসিবল হ্যাঁ। কোন সো সাবজেক্ট আমার হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ। পড়তে আসা উচিত? হুম, হুম, হুম। তো টু বি অনেস্ট প্রাইমারিলি এখন বা ফ্রম হোয়াট আই হ্যাভ সিন মেডিকেল ফিল্ডে অনেক ডিমান্ড। আর ফর আ মেডিকেল ফিল্ড ইউ ডোন্ট নেসেসারিলি নিড টু বি আ ডক্টর, রাইট? আপনি
ল্যাবরেটরি মেডিসিন বা মানে ছোটখাটো এক্সাক্টলি ডক্টর না ঠিক, ধরেন বায়োটেকনোলজি বা ফার্মেসি বা ধরেন আপনার নার্সিং রিসেন্টলি শুনছেন। তো এনিথিং ইন মেডিকেল বা হেলথ ইজ হিউজ অস্ট্রেলিয়াতে। হ্যাঁ, পিআর পাওয়ার চান্সেস অনেক হাই। এরপরে যদি আরো কিছু অকুপেশন বলি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ অলসো প্রিটি গুড। বাট ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে আপনার সিভিল স্পেশালি প্রিটি গুড, মেকানিক্যাল ইজ অলসো প্রিটি গুড। এগুলা আর প্রিটি গুড। তারপর ধরেন টু বি অনেস্ট আইটি এখন অস্ট্রেলিয়াতে মানে মানুষ যেমন পাগল হয়ে যায় আইটি পড়ান, এখন তো হ্যাঁ, পুরো দুনিয়াতে একটা আইটি ক্রেজ। টু বি অনেস্ট আইটি অস্ট্রেলিয়াতে এখন আই উড সে ইজ নট আ গুড অপশন। যারা অস্ট্রেলিয়াতে থাকে আপনি সবাইকে শুনবেন এটা বলতে, বিকজ দ্য কম্পিটিশন ইন আইটি ইজ ক্রেজি ইন অস্ট্রেলিয়া। ঠিক আছে, আপনার যত মানুষ দেখবেন দেখুন সবাই আইটি পড়তেছে, অ্যান্ড কম্পিটিশন ইজ জাস্ট ওয়ে টু হাই। সো অস্ট্রেলিয়ার ভিতরে এত জবস নাই যে যে পুরো মানুষ আইটি পড়তেছে। বাট এগেন ওদিকে আমার মনে হয় মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং আর প্রিটি গুড ফিল্ডস। হ্যাঁ, তারপর ধরেন আপনার এডুকেশনের দিকেও এখন there is a very good opportunity। যারা ধরেন টিচিং পড়তে চায় বা আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশন বলেন, প্রাইমারি স্কুল টিচিং বলেন, হাই স্কুল টিচিং বলেন, এগুলো ইজ প্রিটি গুড। অনেক জবস, অনেক ভালো আপনার পিআর পসিবিলিটিস আছে। অ্যান্ড আপনি যে বললেন ভাইয়া এখানে থাকার জন্য কি রিলেটেড জব করতে হয় নাকি না, ম্যান্ডেটরি না। ঠিক আছে, মানে আপনি যখন গ্র্যাজুয়েট করবেন, গ্র্যাজুয়েট করার পরে আপনি একটা ওয়ার্ক ভিসা পাবেন, সো 485 যেটাকে বলে। তো ওই ভিসাতে আপনার যা মন চায় করেন, নো ওয়ান রিয়েলি কেয়ারস। আপনি ইউ ক্যান ডু হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট ওখানে। আপনাকে ধরেন 2 বছরের ভিসা দিবে ইউজুয়ালি। কিছু কিছু জায়গায় 2, আবার কিছু কিছু জায়গায় আরো এক্সটেন্ড করে 3-4ও বানানো যায়। তো সে যদি ধরেন ওই 2 বছর একটা ভিসা পাইলো, হি ক্যান ডু হোয়াট এভার হি ওয়ান্টস ইন দোজ 2 ইয়ার্স। বাট সে যদি এখানে লং টার্ম থাকতে চায়, একটা পিআর এর ব্যবস্থা করতে চায়, তাহলে ইট ইজ বেটার যে সে অ্যাজ এ প্রথম যে কোশ্চেন আপনি বলেন যে প্রথম একটা ভালো অকুপেশন পড়ো, অ্যান্ড দেন ওই অকুপেশনে ওই যে 2 বছর তোমার কাছে আছে, ওই 2 বছর তুমি ওখানে একটা জব করো ইন দ্যাট ফিল্ড, মেডিকেল বলো, ইঞ্জিনিয়ারিং বলো, যেগুলি বলো। যদি সে এই দুইটা কম্বাইন করে, দ্যাট পার্সন হ্যাজ আ হায়ার চান্স অফ সিকিউরিং পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি, এন্ড সো দ্যাট ওরা এখানে একটা সেটেলমেন্ট হয়ে একটা থাকতে পারে আর কি ফর দ্য লং রান। সো yeah, that is what I think. Mandatory না, বাট করলে অনেক ভালো ফর দ্যাট পারসন টু সেটেল ডাউন আর কি এখানে। ওয়েল ভাইয়া আমি হচ্ছে আপনার কোনো মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম বা এরকম কোনো কিছু যদি আপনার থাকে কাইন্ডলি যদি লিংকটা আমার সাথে শেয়ার করতেন তাহলে আমি কমেন্টে দিয়ে দিতাম। এন্ড দেন 2টা কোয়েশ্চেন নিব কমেন্ট থেকে এন্ড দেন উইল ক্লোজ দিস লাইভ। হ্যাঁ, শিওর শিওর। ইউ ক্যান জাস্ট কমেন্ট ইন লাইভ। আমি ওইটা পিন করে দিচ্ছি। ওকে, শিওর। সো টু বি অনেস্ট রাইট নাও আমি জাস্ট প্রাইমারি মানুষের সাথে ডিরেক্ট মিটিং করে ওদেরকে একটা প্রপার একটা প্রপার ডিসিশন নিতে হেল্প করার চেষ্টা করি। বাট ইন দ্য লং রান আই প্ল্যান অন লঞ্চিং সাম মোর স্টাফ আর কি। দ্যাটস দ্য প্ল্যান, নট রাইট নাও দো। কোয়েশ্চেন তো অনেকগুলো দেখি, ওয়াও, প্রিটি ক্রেজি। ওকে ভাই আমি আপনার লিংকটা পেয়েছি। সো আমি লিংকটা হচ্ছে কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। যারা যারা হচ্ছে ভাইয়ের থেকে মেন্টরশিপ নিতে চান, ইউ ক্যান জাস্ট বুক দ্যাট মেন্টরশিপ ফ্রম দ্যাট লিংক। ওকে ভাইয়া। সো আমি লাস্ট ২টা কোয়েশ্চেন নিয়ে লাইভটা এন্ড করব। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে ২ বছর পরে যদি কেউ মেজর চেঞ্জ করতে চায়, সেটা কি করা যায় কিনা? ইউএস এর মতো অ্যাকচুয়ালি। ইউএসএ তে বেসিক্যালি ১ বছর পরে করা যায়। স্টিল হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়াতে এই হ্যাঁ। পসিবিলিটি আছে। হ্যাঁ, পসিবিলিটি আছে। হ্যাঁ, ইউ ক্যান চেঞ্জ ইট, বাট ডিপেন্ডস অন মানে হোয়াট আর ইউ চেঞ্জিং ইট টু। অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক ডিফারেন্ট ফিল্ড হলে আবার দেয় না। মোটামুটি কাছাকাছি হলে, যেমন আপনি সারা জীবন ধরেন বিজনেস সাইডে পড়ে আসছেন, আপনি এখন চেঞ্জ করে মেডিকেলে যেতে চাচ্ছেন, তখন যেমন ইটস লাইক ওয়ে ডিফারেন্ট। আপনি যদি মোটামুটি কাছাকাছি ফিল্ডে চেঞ্জ করেন, অনেক সময় হ্যাঁ, মোস্ট অফ দ্য কেসেস যায়। আমি যেমন অনেকে চিনি যারা এমবিএ তে আসছিল, বাট দেন ওরা চেঞ্জ করে আইটি পড়া শুরু করছে। সো ইয়া, মোস্টলি যায়। ওকে, ওকে। নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে
আইটি থেকে কোর্স চেঞ্জ করলে আফটার কমপ্লিটিং 2 সেমিস্টার টু আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশন, পিয়ার পসিবিলিটি কেমন ইন রিজন এরিয়া ইন এনএসডব্লিউ? আম আইটি থেকে সে চেঞ্জ করে আচ্ছা আর্লি চাইল্ডহুডে যাচ্ছে। আচ্ছা টু বি অনেস্ট এই মুহূর্তে ভালো। মানে ইফ দ্যাট স্টুডেন্ট ওয়াজ ডুইং ইট রাইট নাও, সে যদি এখন চেঞ্জ করতো, এই মুহূর্তে টু বি অনেস্ট ভালোই। বাট সে যদি আজ থেকে আরো ২-৩ বছর পরে করে তাহলে আসলে বলা যায় না। বিকজ কম্পিটিশন ইজ ইনক্রিজিং ক্রেজিলি সব ফিল্ডে। এখন যেমন এই যে সে আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশনের কথা বলছে, ব্যাচেলর, পিআর, আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশন থেকে সে পিআর নিবে। A lot of people are doing that right now. So in the next 2-3 years এই ফিল্ডটা অনেক কম্পিটিটিভ হয়ে যাবে আর অনেক বাইরে যাবে যেটা আমি বুঝতেছি। যেমন আগে যেমন কুকিংও মানুষ কিন্তু এটা করতো। হ্যাঁ? যে অন্য কোনো ফিল্ড থেকে পিআর পাচ্ছে না, ওরা ধরেন কুকিং পড়লো, কুকিং থেকে পিআর নিছে। বাট এখন কুকিং এ কম্পিটিশন হ্যাজ ইনক্রিজড আ লট। সো এই জিনিসটা মানুষ এখন আগের থেকে কমে গেছে। এমন না যে এখন কুকিং থেকে পাচ্ছে না, বাট আগের থেকে অনেক কমে গেছে। সো ডিপেন্ড করে এই জিনিসটা এই মানুষটা কখন করতেছে। সে যে আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশনে যাচ্ছে, সে যদি নেক্সট এখন বা নেক্সট ১-১.৫ বছরের মধ্যে করে একটা ভালো পসিবিলিটি আছে। বাট তার যদি এটা করতে, করতে আরো নেক্সট ধরেন ২-৩ ইয়ার্স হয়ে যায়, তখন তার কম্পিটিশন আসলে বেড়ে যাবে ইন আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশন বাই দ্যাট টাইম। সো তখন বলা যায় না। যদি এখন করে ভেরি হাই চান্স অফ কুড বি আ পসিবিলিটি। ওকে ভাইয়া, আমরা লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন নিব, সেটা হচ্ছে শিওর। রাইট নাও a lot of visas are being issued. If I target the July 26 intake, do you think the visa acceptance rate will decrease by then? What do you think? সো ফেব্রুয়ারিতেও অনেক বেশি অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়বে। সো জুলাই হু, হু। আসতে আসতে কি এটা কি আরো নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট করতে পারে কিনা? না, জুলাই ইজ টু আর্লি। I don't think জুলাই ধর। I think নেক্সট ফেব্রুয়ারিতে পড়তে পারে। ধরেন ফর এক্সাম্পল এই ফেব্রুয়ারিতে অনেকে অনেক ফ্রড ডকুমেন্টস জমা দিল। তো যদি হুম, দেয়ও, হ্যাঁ? যদি দেয় অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন গভর্নমেন্টটা দেখে, দে শুড স্টিল কনসিডার সাম মোর টাইম। বলবে যে আচ্ছা ঠিক আছে। তো এখনই দিল, আমরা আরেকটু দেখি। যদি জুলাইতেও সেম কাজ হয় তখন যেমন নেক্সট ফেব্রুয়ারিতে আপনার তার তখন একটা নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট হইতে পারে। তখন আবার বাংলাদেশ লেভেল 1 থেকে লেভেল 3 চলে যাবে। অ্যান্ড এই যে লেভেলের জিনিসটা এটা কিন্তু ধরেন এভরি 6 মান্থস চেঞ্জ হয়। ঠিক আছে? এভরি 6 মান্থস মানে চেঞ্জ হয় বলতে তারা আবার রিভিউ করে। যদি তারা দেখে যে বাংলাদেশ এখনো ঠিক আছে তারা ওটাকে লেভেল 1 এ রাখবে। আবার যদি দেখে যে না আচ্ছা না বাংলাদেশ প্রবলেম করছে তখন আবার নিচে চলে যেতে পারে। সো যদি ধরেন সে ফেব্রুয়ারিতে অনেক স্টুডেন্ট আসলো, ফেব্রুয়ারি থেকে 6 মান্থস জুলাই ঠিক জুলাই টাইমটাই হয়। বাট ওই মুহূর্তে সবার অনেকেরই ভিসা অ্যাপ্লিকেশন অলরেডি হয়ে যাবে। তো I don't think it will have a negative impact on July, but next February হইতে পারে। হুম। ওকে ভাইয়া, আমরা কোয়েশ্চেন নিতাম না, বাট লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন আমি নিচ্ছি, সেটা হচ্ছে তাসমানিয়াতে ব্যাচেলর ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং করতে কত সেমিস্টারের ব্যাকআপ রাখা লাগবে এন্ড পার্ট টাইম জব অপরচুনিটি কেমন তাসমানিয়াতে? আচ্ছা। আম কত সেমিস্টার মানে আমি সবাইকে এজ আই সেড যে 40% এর মতো ব্যাকআপ রাখা উচিত। সো আই উড সে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 40-45 লাখস বা মিনিমাম হলে 35। 35 এর নিচে রাখলে ভেরি রিস্কি জোনে চলে যায়। আই থিংক 40 লাখস ইজ আ গুড আম মানে টোটাল বাজেট। আমি বলতেছি না যে একবারে দেওয়া লাগবে। যে স্টুডেন্ট আসবে এখানে আহ, ব্যাচেলর করতে তার তো ৪ বছরের ডিগ্রি হবে। সো এই পুরা ৪ বছরে তার প্যারেন্টস এর অ্যারাউন্ড 40 লাখস রেডি রাখা উচিত বাচ্চার জন্য যে আচ্ছা লাগতে পারে দিব আস্তে, আস্তে। বাট একবারে এরকম ৪০ লাখ লাগবে এমন কিছু না। ওই বাচ্চা এসে ওই স্টুডেন্টরা এসে এখানে কাজ-বাজ করে আস্তে, আস্তে সে কন্ট্রিবিউট করতে, করতে বাই দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার বাই দ্য এন্ড অফ হিজ ডিগ্রি অ্যারাউন্ড 40 লাখ তার প্যারেন্টস এর খরচা হওয়ার কথা বা এমন একটা ব্যাকআপ রাখা উচিত। অ্যান্ড পার্ট টাইম অপরচুনিটি তাজমিনেতে আসলে জব আছে। জব নাই যে তা না। অনেকে এখানে আছে, অনেকে অনেক জব করতেছে। বাট অফ কোর্স সিডনি বা মেলবোর্ন থেকে জবস কম। আপনি যদি সিডনিতে যান if you try your level best it will take you 2 to 3 weeks to get your first job. বাট আপনি যদি তাজমানিয়া আসেন অ্যান্ড বেস্ট চেষ্টা করেন ১.৫ মাসের মতো লাগবে আপনার জব পাইতে। অন এভারেজ ১.৫ বা ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও ২ মাসও ধরা যায়। ফার্স্ট জবটা পাইতে। বাট একটা ছেলে যখন ফার্স্ট জব পায় যে গেছে তখন সে বুঝবে যে আচ্ছা জবটা পায় কেমনে অ্যান্ড জব করে কেমনে, পায় কেমনে, জবে থাকে কেমনে। ইভেনচুয়ালি হি উইল ফিগার ইট আউট। সো জব আছে, পার্ট টাইম জব ভালো আছে। অনেক স্টুডেন্টই আছে এখনো করতেছেন। অনেকেই আছে এরকম অ্যাজ আই সেড 35-40 লাখস এর বাজেট ওদের ব্যাচেলর শেষ করতেছে। এখানে এটা ইটস নট আ বিগ ডিল। তো ওরা তো পার্ট টাইম জব দিয়ে করতেছে। তো জব আছে। যদি আপনার 35-40 লাখস এর মতো প্যারেন্টস একটু ব্যাকআপ দিতে পারে, বাকিটা আসলে স্টুডেন্ট ম্যানেজ করতে পারে। বাট এগেইন দ্য স্টুডেন্ট নিডস টু বি ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং। ওনার জব খুঁজতে হবে। অনেক স্টুডেন্ট আছে লেজি হয়ে বসে থাকে। জব প্রপারলি যদি খুঁজে অ্যান্ড জব ঠিকঠাক মতো করে,
there is a good chance যে সে পারবে করতে। আচ্ছা, পার্ট টাইম জব বা এই জবগুলা করার ক্ষেত্রে কি টাইপ স্কিলস আগে থেকে থাকা দরকার আসলে? আচ্ছা, আমি বলি প্রাইমারিলি ইংলিশ। কারণ দেখেন পার্ট টাইম জবগুলি ধরেন অড জব বলেন এগুলাতে তো মানে এত টেকনিক্যাল কোনো কাজ না, এত ডিফিকাল্ট কিছু কাজ না। আমরা যাবো দেখায় দিবে ওরা করবা তুমি দ্যাটস ইট। কিন্তু ইফ ইউ ডোন্ট নো হাউ টু কমিউনিকেট প্রপারলি ইন ইংলিশ এটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। অ্যান্ড বাংলাদেশ থেকে অনেক মানুষ আমি দেখছি যারা ইংলিশ পারে না দেখে এখানে এসে স্ট্রাগল করে। ইনফ্যাক্ট বেশিরভাগ মানুষ যারা শুনবেন যে বাঙালি ওখানে গিয়ে জব পাইতেছে না ইজ বিকজ ওদের ইংলিশ ভালো না। ইংলিশ ইজ দ্য নাম্বার অ্যান্ড ভেরি লাইক কি বলবো ভেরি, ভেরি ইম্পোর্টেন্ট একদম এসেনশিয়াল। এটা ছাড়া আসলে আপনার জব হবেই না। এটা লাগবেই। অ্যান্ড আপনি যদি বলেন যে ভাই কতটুকু ইংলিশ লাগবে? আমি বলি যে এট লিস্ট IELTS এ 6, 6.5 পাওয়ার লেভেলের তোমার ইংলিশ হইতে হবে সো দ্যাট তুমি এখানে এসে জব করে সার্ভাইভ করতে পারো। or else it will become very difficult for you to survive. অ্যান্ড সেকেন্ড আরেকটা স্কিল আমি বলব যে ড্রাইভিং। হ্যাঁ? ওটা অনেক ইম্পোর্টেন্ট। ড্রাইভিং অ্যান্ড হ্যাভিং আ বাংলাদেশি লাইসেন্স ২ টাই। কারণ তাজমিনে আপাতত আপনার বাংলাদেশি লাইসেন্স আপনি চালাতে পারবেন। বাট অস্ট্রেলিয়া অনেক, অনেক জায়গায় জাস্ট 6 মান্থ চালাতে হবে, এরপর কনভার্ট করতে হবে। বাট কনভার্ট করা ইজ ইজি, ইটস নট টু ডিফিকাল্ট। বাট আপনি যদি অস্ট্রেলিয়া একদম 0 থেকে লাইসেন্স নিতে চান, ইট উইল কস্ট ইউ আ লট অফ মানি অ্যান্ড আ লট অফ টাইম। অলমোস্ট $৩,000-৪,000 যাবে ইন দ্য হোল প্রসেস। হ্যাঁ? কারণ আপনার 0 থেকে লার্নিং শিখতে হবে, এই করতে হবে, সেই করতে হবে। অ্যান্ড যদি আপনি ড্রাইভিং পারেন আপনার অনেক জব অপরচুনিটি খুলে যায়। আপনি অনেক জায়গায় ডেলিভারি কাজ করতে পারবেন। আর অনেক জায়গা থাকে যেখানে রাতে কাজ শেষ হয়। যেমন আমার নিজেরই। আমার রাত ৯ টার পরে কাজ শেষ হয়। অ্যান্ড জীবনেও বাস থাকে না। তো আমার অলওয়েজ আমি নিজে গাড়ি দিয়ে ট্রাভেল করি। সো গাড়ি থাকাটা ইজ এসেনশিয়াল ফর ইউ টু সারভাইভ স্পেশালি ইন রিজিওনাল অস্ট্রেলিয়া আরকি। সো ড্রাইভিং আরেকটা স্কিল আমি বলব ভেরি ইম্পোর্টেন্ট। অ্যান্ড থার্ড আই উড সে যে যারা বাংলাদেশে পারবে যে অ্যাকচুয়ালি আপনার বারিস্তা কোর্সটা করতে, কিন্তু খালি বারিস্তা কোর্স না করে ধরেন অ্যাকচুয়ালি কাজ করতে অ্যাজ আ বারিস্তা ধরেন লেটস সে 3 উইকস বা 1 মান্থ। বারিস্তার কাজ শিখা এত ডিফিকাল্ট না। শিখা ইজ ইজি বাট সে যদি সরি শিখা অনেক ইজি। সে যদি ধরেন ১ মাসের এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে আসতে পারে, তাহলে হি অ্যাকচুয়ালি নোস হোয়াট টু ডু। হ্যাঁ? কারণ অস্ট্রেলিয়ান কোনো এমপ্লয়ার বা কোনো ক্যাফে তারা তার ওই সার্টিফিকেট দেখবে না। বিকজ বাংলাদেশের সার্টিফিকেটের এখানে কোনো দাম নাই। স্পেশালি এইসব এইসব জিনিসের। বাট সে যদি একটা ইন্টারভিউর সময় গিয়ে দেখাইতে পারে যে হ্যাঁ, এমনি কফি বানায় অ্যান্ড কফি বানায় তার যে ইন্টারভিউ নিচ্ছে তাকে খাওয়াইতে পারে অ্যান্ড দ্যাট পারসন লাইকস ইট, তাহলে হি হ্যাজ আ ভেরি হাই চান্স অফ গেটিং দ্যাট জব। তো আমি বলব বারিস্তা কোর্স করতে বাট বেশি ফোকাস দিতে অন অ্যাকচুয়ালি লার্নিং যে কফিটা বানায় অ্যান্ড ফাস্ট বানাইতে। খালি সে যদি বানাইতে ১ ঘন্টা লাগা দেয় তখন আবার প্রবলেম। একটা মোটামুটি ফাস্ট পেসে যে একটা কফি বানায় ফেলতে পারে gives that person a pretty good chance of getting a job আরকি। ওকে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। লাস্ট আমি একটা আপনার এক্সপেরিয়েন্স সম্পর্কে জানতে চাই বেসিক্যালি যে আপনি যখন ফার্স্ট অস্ট্রেলিয়াতে গেছেন তখন হোম সিকনেসটা কিরকম ফিল হয়েছিল? এবং অস্ট্রেলিয়ার কালচারাল ডাইভার্সিটি কিরকম? বাংলাদেশি কমিউনিটি কিরকম? এটা নিয়ে আপনি জাস্ট একটু বলে আমরা শেষ করি। হ্যাঁ, সিউর। টু বি অনেস্ট ফার্স্ট সেমেস্টারে আমি হোম সিকনেস অনেক স্ট্রাগল করছিলাম। I was this close to coming back to বাংলাদেশ। যখন আমি তাজমিনে আসি, আমি তো ১ম এ এসে ২ মাস না ৩ মাস আমি সিডনি ছিলাম উইথ মাই রিলেটিভস। তখন এত প্যারা হয়নি। বাট when I came here Tasmania on my own এরপর I was crazy homesick. আমি অলমোস্ট মনে হয়েছে যে আচ্ছা চলে যাই, কেন এখানে আসছি? বাট ওই তো I just মানে কনভিন্স করছি নিজেকে যে না এত টাকা খরচা করে আসছি, ইটস বেটার যে থাকি। অ্যান্ড দেন আস্তে, আস্তে I got very busy as well. এরপর থেকে আসলে এগুলো নিয়ে চিন্তা করার মতো সময় হয় না অ্যান্ড I just got over it. বাট এটা আসলে সবারই আসবে। হোম সিকনেস এট লিস্ট একবার না স্পেশালি যদি আশেপাশে আত্মীয়স্বজন বা ক্লোজ ফ্রেন্ডরা না থাকে এটা আসবেই। এটা বাট ইউ জাস্ট হ্যাভ টু ইউ নো গো থ্রু ইট। একদম থাকে না যে না আচ্ছা লাগতেছে প্যারা নাই আমি কাজ করব বা আমি ব্যস্ত থাকবো। এটা লাগবেই। কিছু করার নেই আসলে। ডিপেন্ডস হাউ আর ইউ গোইং টু ডিল উইথ ইট। কেউ অনেক বিজি হয়ে যায়, ভুলে যায়। কেউ ফ্রেন্ডদের সাথে ঘুরে। আবার কেউ যে একটা শর্ট ট্রিপ নিয়ে বাংলাদেশে গিয়ে ঘুরেও চলে আসে। তো ডিপেন্ডস which one are you going forward with আরকি। অ্যান্ড কালচার ডাইভার্সিটি অনেক আসলে। ইটস হিউজ মানে বাংলাদেশ আর এখানে কালচারাল শকটা initially it was huge. A lot of things are very different. যেমন বাংলাদেশের মানুষদের মধ্যে একটা to be honest different level bonding আছে স্পেশালি between your relatives and you যেটা আপনি এখানে গিয়ে আইসে
আপনি তো পাবেন না। কারণ আপনার তো এখানে কোনো রিলেটিভস নাই। তো ওই যে জিনিসটা যে আপনার আশেপাশে কেউ নাই। স্পেশালি ধরেন আপনার অকেশনস ঈদ, হ্যাঁ? ঈদে মানে বেশিরভাগ স্টুডেন্ট ইউ উইল ফিল ডিভাস্টেটেড। সব স্টুডেন্টরা যারা একা, যাদের আশেপাশে ফ্রেন্ড নাই মানে ফ্রেন্ড আর যদি ফ্রেন্ড থাকেও তাও ফ্যামিলিকে ডিফারেন্ট একটা মিস হয়। ফ্যামিলি বা রিলেটিভস। তো ওটা নিয়েও আসলে স্ট্রাগল করবেন। বাট ইটস আ পার্ট অফ ইউর জার্নি আরকি। একটা স্যাক্রিফাইস যেটা আপনি করতেছেন টু বিল্ড আ বেটার ফিউচার। বাট যাদেরকে আমি এখানে থাকি দেখছি যে আসলে লং টার্ম ধরে আছে, হ্যাঁ? ধরেন ১০-১৫ বছর হয়ে গেছে। তারা আসলে থাকতে, থাকতে নিজের কমিউনিটি বানায় নিছে। যে ঈদ হুম, হোক বা পহেলা বৈশাখ হোক তাদের সেলিব্রেশন চলে, তাদের কোনো নেই। কি বলবো? ডিপ্রেশন নাই। কারণ বিকজ they have been here for such a long time, they have built all of that আরকি। সো I guess এটা আসলে you just need to give it time. আপনি যখন এটাকে টাইম দিবেন এগুলা ঠিক হয়ে যায়। You get over হুম। it. অ্যান্ড আরেকটা জিনিস কি বলছেন ভাই লাস্ট পার্টটা? ও বাংলাদেশি কমিউনিটি আচ্ছা। বাংলাদেশি কমিউনিটি সিডনি মানে আসলে সব জায়গায় এখন হিউজ। বাংলাদেশ থেকে তো অনেক মানুষ আসতেছে এখানে। ইটস হিউজ। বাংলাদেশি কমিউনিটি সব জায়গায় ইটস হিউজ। সিডনি, মেলবোর্নে অনেক বেশি। সিডনিতে ল্যাকেম্বাতে আপনি গেলে মনে হয় বাংলাদেশে চলে আসছেন। ইটস কমপ্লিটলি বাংলাদেশ। ওখানে কোনো আপনি ডিফারেন্স দেখবেন না। সিডনি, ল্যাকেম্বা মানে বাংলাদেশের মতো বিকাশ করার ওখানে দোকান আছে। সো ইউ ক্যান ইমাজিন যে জায়গাটা কেমন। পুরাই বাংলাদেশের মতো। বাট অন্যান্য জায়গা এত বাংলাদেশের মতো না। বাট দেয়ার আর লট অফ বাংলাদেশিস। ডিপেন্ডস অন আপনি কতটুকু ঘুরতে পারেন, আপনি কি ওদের সাথে আ মিশে একটা ভালো কমিউনিটি বানাইতে পারেন নাকি আপনার পাশে। এখন এগেইন আপনার মানে আপনি সব বাংলাদেশের সাথে আপনিও ঘুরতে যাবেন না। বিকজ অনেক বাংলাদেশে যাদেরকে আপনারই ভালো লাগবে না। তো ডিপেন্ড যে আপনি আশেপাশে কিরকমভাবে কমিউনিটি বানাচ্ছেন, আপনি কতটুকু মিশতে পারতেছেন অ্যান্ড হাউ আর ইউ ট্রিটিং দেম সো দ্যাট দে ক্যান ট্রিট ইউ গুড অ্যান্ড স্টাফ লাইক দ্যাট। ইন টার্মস অফ সেফটি বা রেসিজম এ চিন্তা করলে এখানে কিরকম পরিস্থিতি? লাইক সেফটিটা ও কিরকম? প্রিটি গুড কোয়েশ্চেন। আম সেফটিটা টু বি অনেস্ট বেশিরভাগ জায়গায় সেফ। তো বেশিরভাগ জায়গায় আপনার মানে বাংলাদেশের কম্পারিজন ১,০০০ গুণ সেফ। এখানে বেশি অনেক যেমন সত্যি কথা অনেক সময় আমরা নিজে আমাদের বাসার পুরা দরজা খোলা রেখে ঘুমাই যাই। কেউ এত বদার না যে দরজা আটকা বিকজ আলহামদুলিল্লাহ আমি একটা সেফ সাবারবে আছি। তো সেফটি জিনিসটা মেইনলি আপনার ম্যাটার করে সাবারব টু সাবারব। আপনি যদি যেকোনো জায়গার সিবিডি যেটা একদম যেকোনো শহরে আপনি আছেন, সিবিডি থেকে অনেক দূরে যান। ফর এক্সাম্পল আমাদের হোবার্টে যদি আপনি সিবিডি থেকে ৩০ মিনিটের বেশি ড্রাইভে কোথাও চলে যান। আ কোথাও স্পেশালি নর্থ এর দিকে একটু আনসেফ ব্যাপার-স্যাপার হয় ওখানে। আপনার ব্রিজ সাবারব আছে ১-২ টা ব্রিজ ওয়াটার টাইপ। তারপর ধরেন সিডনিতে আপনার ১-২ টা সাবারব আছে হালকা পাতলা আনসেফ। বাট বেশিরভাগ জায়গা অনেক সেফ। বেশিরভাগ জায়গা ক্রেজি সেফ। আপনি মানে অনেক সেফ। এটা আপনার এত প্যারা খাওয়ার কিছু নাই। মোস্ট অফ দ্যা প্লেসেস আর ভেরি, ভেরি সেফ। বাট যেগুলো আনসেফ ওগুলো আপনি শুনবেনই। হ্যাঁ? কারণ ১-২ টা জায়গায় ধরেন ১০ টা সাভার আছে, এর মধ্যে একটা সাভারও আনসেফ হবে। অ্যান্ড যেহেতু ১০ টার মধ্যে একটাই আনসেফ, আপনি এটার কথা শুনবেনই। আপনি যখন ওই শহরে ল্যান্ড করবেন, আপনি সাথে, সাথে এটাই শুনবেন। অ্যান্ড রেসিজম এর ব্যাপারটা কি? টু বি কমপ্লিটলি অনেস্ট রেসিজম আছে। হ্যাঁ? টু বি কমপ্লিটলি অনেস্ট রেসিজম আছে বাট অনেক সাটল। আপনাকে কেউ আইসে আপনার নিজের মুখের উপর বলবে না যে, "ফেরত যাও দেশে।" হ্যাঁ? এটা মানে ১-২ বার বলছেও টু বি অনেস্ট বাট ইটস ভেরি রেয়ার। ঠিক আছে? ইটস ভেরি রেয়ার। বাট ধরেন সাটল একটা রেসিজম আপনি ফেস করতে পারেন। যেমন ফর এক্সাম্পল আমি যদি আমার কথা বলি, there was this one time জ আমি আমার জবে হ্যাঁ, আমি আমার জবে তো লাঞ্চ করব, রাইট? তো আমি লাঞ্চ করব। আমি তখন টিপিক্যাল বাংলাদেশি খাবার আনছি। আমি গরুর মাংস আর ভাত আনছি। তো আমি খাবো ওইটা। আমি চামচ-টামচ বের করে সেটা দিয়ে চামচ খাবো। জবে আমি তো তখন হাত দিয়ে খেতে পারবো। আমি চামচ দিয়ে খাবো। তো তখন ধরেন ওই মুহূর্তে একটা কাস্টমার আসছে। তো অবশ্যই আমি খাওয়া-টাওয়া বাদ দিয়ে আমি চলে গেছি ওনাকে সার্ভ করার জন্য। তো উনি মনে হয় উনি ওটা দেখছে। মানে উনি আমার লাঞ্চ বক্সটা অনেক দূরের থেকে দেখছে। তো দেখে উনি আরকি একটা ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন চেঞ্জ হয়ে গেছে। লাইক শি ইস ডিসগাস্টেড। থাকে না? এরকম একটা ফেসিয়াল। সো এটা যেমন ইস ভেরি সাবটল রেসিজম। উনি তো আমাকে বলে নাই, "তুমি এটা খাইতেছো কেন? তুমি এখানে আসছো কেন?" তো মোস্ট অফ দ্যা কেসেস এ ইউ উইল সামটাইমস um, face subtle racism, very subtle though. বাট একদম ক্রেজি যে বাসায় যাও এগুলা রেয়ার। এগুলা রেয়ার, এগুলা বেশিরভাগ মানুষ আসলে করে না। বাট এগেইন কয়েকদিন আগে অনেক প্রোটেস্ট হয়েছে যে ইন্ডিয়া ফেরত পাঠাও হ্যাঁ, মানুষকে এই হ্যাঁ। যে 31st অফ অগাস্টে। তো ঐরকম কেস আছে যেমন অনেক রেয়ার। ওই প্রোটেস্টে যত মানুষ অস্ট্রেলিয়ান অনেক মানুষই গেছে অজিরা। বাট when you compare to the
লাইক mass population of Australia এটা কিছুই না। Mass population 95% of the people like they don't really care. আপনার আসতে আসা সমস্যা নাই। বাট ওই যে 5% মানুষই ধরুন অনেক প্রোটেস্ট করছে, অনেক কাহিনী করছে। আর ওই বাকি 95% ধরেন এরকম ১-২ বার মেবি সাটল রেসিজম করবে লাইক দ্য এক্সাম্পল আই গেভ ইউ। বাট ওই যে 5% ওরা ধরেন 31st অগাস্টে একদম চিল্লায় ফাটায় ফেলছে যে ফেরত যাও এই সেই। আই থিংক ইটস নট আনলিভেবল। আই থিংক ১-২ টা জায়গায় অনেকে ফেস করতেই পারে। বাট এগেইন আপনি একটা নতুন জায়গায় আসছেন, হালকা পাতলা রিসার্চ আসলে করতেই পারেন। বাংলাদেশেও তো মানুষজন হ্যাঁ, বাংলাদেশে চাইনিজরা ঢুকলে সবাই চাকমা করে কইরে শেষ করে ফেলে। আরো কত বিভিন্ন মানুষের টাইপের মানুষ। তো হালকা পাতলা আসলে একটু ফেস করবেনই। বাট ইটস নট আ বিগ ডিল আরকি আমার মনে হয়। ইটস নট দ্যাট ব্যাড। আই থিংক মানে এত কেয়ার করার কিছু নেই। বলছে যাক না সমস্যা কি? দ্যাটস হোয়াট আই থিংক আরকি। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া ফর দিস ইনসাইটফুল সেশন এন্ড আপনার সাথে কথা বলে অনেক ভালো লাগলো, অনেক ইনফরমেশন জানতে পারলাম। আই থিংক নেক্সট যে স্টুডেন্ট অ্যাপ্লাই করবে ইন ফেব্রুয়ারি ইনটেক এন্ড জুলাই ইনটেক তাদের অনেক বেশি হেল্প হবে to get this হুম, হুম। information. So if you have any suggestions for the students, you can say and we can end this webinar. সিউর। আমার সাজেশন হবে যে I think about what you want to do before অস্ট্রেলিয়া আসার আগে অবশ্যই you can't predict the future. হ্যাঁ, আর আপনি যেটা প্ল্যান করবেন এমন হবেও না, হাই চান্স। বাট আপনার একটা মোটামুটি মাথায় আইডিয়া রাখা উচিত যে আমি এখানে যাব, আমি এই সাবজেক্ট পড়বো, আমি পড়াশোনার সময় এই কাজগুলি করব, আমি পড়াশোনার পরে এই চাকরি করব, এই ফিল্ডে যাব, এইভাবে আমার একটা পিআর এর ব্যবস্থা করব। অফকোর্স যেটা বললাম একটা মোটামুটি রোড ম্যাপ আপনার রাখা উচিত। লট অফ থিংস উইল চেঞ্জ এখানে, লট অফ থিংস উইল চেঞ্জ। বাট ইফ ইউ হ্যাভ আ প্রপার রোড ম্যাপ আপনার মানে কি বলবো থিংস ওয়ন্ট চেঞ্জ ড্রাস্টিকলি। ধরেন আগে আপনি যদি রোড ম্যাপ নাই থাকে ইউ ওয়ন্ট নো হোয়াট টু অ্যাকচুয়ালি ডু। একটা মোটামুটি রোড ম্যাপ রাখা উচিত যে আমি এটা করবো সেটা করবো। স্পেশালি যদি আপনার প্ল্যান থাকে যে প্রফেশনালি ভালো পড়াশোনা করে একটা প্রফেশনালি ভালো ক্যারিয়ার দাঁড়া করাবো অ্যান্ড পিআর টিআর নিব, তাহলে আই থিংক একটা ভালো রোড ম্যাপ রাখা অনেক দরকার। যেমন আমি যখন এখানে পড়তে আসি আমার টু বি অনেস্ট আমি অস্ট্রেলিয়াতে পড়তে আসার আগেই আমি কিন্তু ডিসাইড করে রাখছি আমি এখানে এসে ভিডিও বানাবো। আমি ধরেন আমি টিউব ভিডিও বানাবো বিকজ বাংলাদেশ থেকে যখন আমি রিসার্চ করা শুরু করছি আই ফাউন্ড যে অস্ট্রেলিয়া নিয়ে এনাফ ইনফরমেশন নাই ব্যাক when I Information. started in 2023. এখন যেমন অনেক ইউটিউবার্স আসছে বাট when I started I was literally the first person in this field স্টুডেন্ট হিসেবে যে I always had that plan. I Still had এখনো অনেক সাটল লাইক জিনিসটা অত হ্যাঁ, বেশি হ্যাঁ, এখনো সাটল। হ্যাঁ, এখনো আসলে to be honest সাটল। হ্যাঁ, এত মানুষ বাঙালিরা আসলে ভিডিও বানায় না। তো this was always a plan and আলহামদুলিল্লাহ I have stick to that plan and মানে people know me এখন। To be ইয়েস honest ভাই। people know me and ভালোই লাগে আমার। ঠিক আছে? And that's nothing wrong. And then আমার প্ল্যান ছিল পড়াশোনার সময় আমি আ ভালো ১-২ টা জায়গায় ইন্টার্নশিপ করব। হ্যাঁ, আমার ড্রিম কোম্পানিতে হয় নাই। To be very honest with you আমার ১-২ টা ড্রিম কোম্পানি ছিল যেখানে আমি ইন্টার্নশিপ পাই নাই। বাট কোন একটা কোম্পানিতে পাইছি। একটা কোম্পানিতে পাইছি। সো as I said যে আপনার এক্সাক্টলি রোড ম্যাপের মতো হবে না। বাট আপনার একটু ডেভিয়েট হবে প্ল্যানটা। That's what I would like to end this session with যে have a road map. তো আপনার যদি লাইফ ডেভিয়েট হয় একটু হবে। একদম পাগলের মতো অন্যদিকে চলে যাবে না লাইফ। That's what I believe in আরকি। ওকে, হুম। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। সো হ্যাভ আ গ্রেট ডে ভাইয়া এন্ড বেস্ট অফ লাক ফর ইওর জার্নি। All good. Thank you bro. Thank you এন্ড for this ইউটিউবে conversation. ভিডিও দিয়ে অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্টদেরকে আরো বেশি হেল্প করার জন্য আমি বলবো অবশ্যই, যেরকম অবশ্যই। করছেন। এন্ড থ্যাংক ইউ অবশ্যই সো মাচ। that's the plan. থ্যাংক ইউ That's সো the মাচ plan. ভাইয়া। Thank you so much bro. It was a lovely conversation. আবার কথা হবে। ঠিক আছে bro। আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ।